السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین ہوں نسیم اختر طارق ابرار آفیشیل کلب کی طرفوں سوچ وچار گوجی پروگرام کی 39ویں قسط میں شامل تمام سامعین تے ناظرین اور مہمان شخصیتنا دل کی ڈونگائی سنگ جی آیا نہ کیوں جس طرح جے تم جانیں کہ ہم پچھلا 6-7 مہینہ تین سوچ وچار گوجری پروگرام کا سلسلہ کے تحت گجر بکروال قوم کا مسئلہ، گجر قوم کی تہذیب و ثقافت کی سام سنبھال تے گوجری زبان کی ترقی بارے سوچ وچار کرن واسطے بک بک شخصیتانا دعوت دیتا آ رہے ہیں۔ اس کے نال ہی ہم نے قبائلی تیاڑو، تعلیمی تیاڑو، مادری زبان کو عالمی تیاڑو، کالسریاں کو عالمی تیاڑو بھی بنایو، جس میں گجر بکروال قبیلہ کی مایا ناز شخصیتانا سنگ ہم نے گل بات کی۔ 22 مارچ نہ ہم سب نے عالمی گجر تیاڑو منایو، لیکن طارق ابرار آفیشیل کلب ور ہم نے گجر تیاڑو کا سلسلہ میں خاص پروگرام آج منعقد کیو ہے۔ ہماری پوری ٹیم کی طرفوں گجر تیاڑا کی بہت بہت مبارکباد۔ آج ہم نے اپنا اس خاص پروگرام میں سابق اسپیشل سیکریٹری محکمہ اعلیٰ تعلیم جموں و کشمیر جناب چودھری رشید اعظم انقلابی ہورانا دعوت دیتی ہے۔ ہم انقلابی صاحب نہ جی آئے نہ کیا۔ آج ہم ان سنگ خانہ بدوش گجر بکروال بچاں کی تعلیمی صورتحال بارے گل بات کرانگا۔ سامعین و ناظرین، اگر اجاں توڑی تم نے طارق ابرار آفیشیل کلب ماڈریٹرز اور ہمارا مہمان شخصیت نہ فالو نہیں کیو تاں تم ان کا فوٹو ور کلک کر گئے فالو کو بٹن دبا دیو تاں جے آتا پروگراماں کی نوٹیفیکیشن تھرے تک بھیجنی آسان ہو جائیں گی۔ رشید اعظم انقلابی اور کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن جس طرح کہ تم نے پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام میں مہمان کو مختصر تعارف کروان کی رسم ہے جس نے کہ ہم اپنا فرض سمجھا۔ اس واسطے ہوں اپنا ٹیم ممبر مختار چودھری صاحب تی گزارش کروں ہاں جے وی رشید اعظم انقلابی صاحب ہوراں کو مختصر تعارف پیش کریں۔ جی مختار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت بہت شکریہ نسیم اختر صاحبہ۔ بے شک تو نے سچ فرمایا جی رشید اعظم انقلابی صاحب جیسی شخصیت جن کے بارے ہم روز پڑھا، جن کا لکھا ہوا آرٹیکل ہم روز اخباروں میں پڑھا، سوشل میڈیا پر پڑھا، تو ان کے بارے زیادہ سامعین نہ مطلب ان کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی یہ رسم ہے جس طرح نے ذکر کیا ہے۔ تو رشید اعظم انقلابی صاحب اور جنم شوپیان کی ٹوکم ہوئے، لیکن بعد میں ان کا والد صاحب رجوری میں بسیا، جس کی وجہ تے تھارو تعلیمی نظام جڑ تھو وہ رجوری تے شروع ہوئے۔ انقلابی صاحب نے بطور ٹیچر 7 سال خدمات انجام دی تھیں۔ اجاں تم ٹیچر ہی تھا تو اسی دوران تم نے چھٹی لے گئے جموں یونیورسٹی تے BA LLB مکمل کی۔ وکیل بننے کے بعد تم نے وکالت کو پیشہ اختیار کیو تے ٹیچر کی ملازمت تے کر لی۔ پھر جوری ڈسٹرکٹ کو 7 سال وکالت کی۔ اس کے بعد تھاری تقرری منسٹری آف لا حکومت ہند کے تحت شاستری بھون نئی دہلی میں ہوئی۔ وہ تم نے 5 سال کم کیو، پھر تم ٹرانسفر سروس کے تحت اسٹیٹ گورنمنٹ میں آ گیا۔ رشید اعظم انقلابی صاحب نے انڈر سیکرٹری SDM ماہور، SDM بلاور، ڈپٹی سیکرٹری DC رامبن، سیکرٹری گجر بکروال ایڈوائزری بورڈ، ڈائریکٹر فوڈ سپلائز، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن اور اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سمیت کئی اہم عہدوں اور خدمات انجام دیتی اور بلاخر 2019 میں سبکدوش ہوا۔ اس ویلے تم بک بک سماجی تنظیموں سنگ وابستہ رہ گئے، پسماندہ لوگوں کی پریشانیاں نہ حل کران واسطے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ملازمت کے دوران اور اس کے بعد بھی تھاری کوششوں و مرکز گجر بکروال طبقوں اور خاص کر گجر بکروال طبقہ میں تعلیمی صورتحال بہتر بنانے واسطے دن رات تم اس وقت بھی کوشش کرتا رہے اور آج بھی تھاری یہ کوشش جاری ہے۔ ہماری سب کی دعا ہے جی اللہ تعالیٰ رشید اعظم انقلابی صاحب نہ سلامت رکھے، ان کی خدمتانہ قبول فرماوے، آمین ثم آمین۔ جی بہت شکریہ مختار صاحب۔ تم نے بہت خوبصورت انداز میں مختصر وقت میں رشید اعظم صاحب کو تعارف کروایا۔ بہت شکریہ، سلامت رہو۔ اور اس کے نال ہی میں لگے کہ اپنی مہمان شخصیت اور سامعین میں مزید حائل رہنو ٹھیک نہیں،
मैं जनाब रशीद आज़म साहब होराना एक बार फिर खुशामदीद करूँ, जी आया ना क्यों, और इसके नाल ही दरख्वास्त करूँगी कि वे अपना माइक अनम्यूट करें। सलाम, दुआ, गुफ्तगू नीज़ और हाल अहवाल हमारा सामीन ना भी सुनाएं, और उसके बाद हम ना इजाज़त दें कि हम इंटरेक्टिव सेशन शुरू करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अपना माइक अनम्यूट करो सर। सर थारा मोबाइल पर राइट साइड एक इस बटन है माइक को, तम उस पर क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा माइक और तम थारी जी आवाज है सामने तक पहुंचेगी। जी सर, अगर तम राइट साइड में देखेंगा तो बॉटम में एक माइक को बटन है, उसने तम अगर क्लिक करेंगे जी शायद हमारी मेहमान शख्सियत की कॉल आ गई है और वे कॉल करें। सामीन हम इंतज़ार करांगा थोड़ो, जिस वक्त तक इनकी कॉल भी ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह अनम्यूट हो जाएगा तो फिर गलबात शुरू होएगी। उस वक्त तक मैं तमने सुनाना चाहूँगी कि जिस तरह कि तमने पता है कि हमारा प्रोग्राम का ज़ाब्ता के मुताबिक पहले मेहमान शख्सियत नाल गलबात हुए और उसके बाद सामीन ना भी मौको दियो जाए कि वे हमारा पैनल में ऊपर आएंगा और अपनी गलबात या अपना तासरात या सवाल जवाब भी कर सके। और उसके नाल ही मैं एक बार फिर रशीद आज़म साहब होराना दरख्वास्त करूँगी कि वे अपनी माइक अनम्यूट करें। जी सर, तुम सुन पा रहे हैं? जी वे कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वे करें और लीव करेंगे और लीव करके दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी, जी। जी सामीन, बहुत जल्दी हमारी मेहमान शख्सियत हमारे नाल होएंगी इंशाल्लाह। शायद उन्होंने इतना पता नहीं कि मुझे तमने पता है कि यह ऐप भी नवी है और उन्होंने भी मैंने लगे कि जल्दी ही ज्वाइन किया है तो उन्होंने इतना पता नहीं लग रही हो। बस हम थोड़ा इंतजार करांगा, इंशाल्लाह जल्दी भी हमारे नाल होएगा और बाज़ाब्ता तौर पर आगे गलबात चलेगी। बस थोड़ा इंतजार। सामीन, उस वक्त तक तमना एक बार फिर इल्तमास करूंगी कि जे अजन तक तमने तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब ना फॉलो नहीं कितो है ते तम जरूर करो तांजे आता प्रोग्रामां की नोटिफिकेशंस थारे तक टोरी जा सकेंगी। और हमारा मां बहुत मौजूद सामीन मौजूद हैं, मैं तमना सारा ना खुश आमदीद करूँ। हूँ देख पा रही हूँ जावेद राही साहब भी मौजूद हैं, मंजूरुल हक लाइबी साहब हैं और बाकी भी जितना भी सामीन हैं, बहुत मौजूद सामीन है हमारे नाल। माजरत के थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, शायद हमारा मेहमान ना ज्वाइन करन जी बे हमारे नाल हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर तुम अपनी माइक ना अनम्यूट करो। जी अस्सलाम वालेकुम। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हमारा मेहमान फिर हमारे नाल नहीं है। किसी तकनीकी खराबी नाल वे ऑडियंस में चला गया है। जी सर तुम अपना माइक ना अनम्यूट करने की कोशिश करो। राइट साइड में बॉटम में एक माइक को निशान है, उसने क्लिक करेगा तो अनम्यूट हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम सर। सर तुम कैसा है? हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी। जी सर, अगर तुम कुछ कहना चाहें प्रोग्राम शुरू होने से पहला तो इस वक्त हम गल कर सकें और नाल हमने इजाजत भी दियो कि हम सवाल जवाब को सेशन शुरू करा। हूँ बहुत बड़ो शुक्रगुजार हाँ कि तारिक बरार साहब और इनकी टीम ने एक ये बहुत अच्छो प्रोग्राम शुरू कियो है जिसके नाल हम
रियासती सतह पर भी नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक दूसरा का विचार है जड़ा ख्यालात सुन सका और अपनी मुश्किलात हैं जो उनको अजालो कर सका। तो इस वास्ते पूरी टीम जड़ी थारी है या इसकी मुस्तहिक है। तो उम्मीद करा कि आइंदा भी तम इसी तरह इस प्रोग्राम में ये करता रहेगा। आवाज मेरी आ रही है ना? जी 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 सर बिल्कुल बिल्कुल। साफ आ रही है सर। जी जी जी। तो हूँ थोड़ा जो यो कहूँ कि इस वक्त जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कम्युनिटी की वे नौजवान लोगों ते नाल वाबस्ता है। उन्होंने नाल इस वक्त कौम ने जितनी मुश्किलात दरपेश हैं या जितनी अड़चन आ रही हैं उन्होंने हमने किस तरह उसको अजालो करना है। वो पूरा जो दारो मदार जो है वो हमारी नई आने वाली नस्ल पर है कि वे इन मुश्किलात न किस तरह हल कर सकें और हमने किस डगर पर इन्होंने जड़ो अपने आने वाली नस्ल न ले जाना है। तो हूँ कहूँगा कि जिस तरह आज को हमारो टॉपिक है खाना बदोश गुजर बकरवाल लोग हैं जड़ा उन्होंने के प्रॉब्लम्स हैं के मुश्किलात हैं। हूँ या कहूँगा कि खाना बदोशी एक ऐसी एक प्रॉब्लम है कि जिसको अजालो होना बड़ो मुश्किल है और इसके ऊपर हमने सारा ना रल मिल के कुछ इकदाम उठाना पड़ेगा। जिस वक्त हम वर्क गर्दानी कराएंगे इसकी पुराना ऑर्डर्स वगैरह की तो जो आज हमारी हालात हैं आज तो 1973-74 में भी इन इशू पर हम डिस्कस कर रहा था। हालांकि 74 से ले गए इस वक्त तक खातर ख्वाह तरक्की कर ली है हमने, लेकिन अजा मजीद तरक्की करने की बड़ी गुंजाइश है। उसके ऊपर हमने सब ने मिलजुल के काम करना पेगा तद ही जाके मुमकिन हो सकेगा। सर जी हम बाकायदा इंटरेक्शन सेशन शुरू करा और सवालों जवाब को जो सिलसिलो है उससे हिसाब नाल हम आगे बढ़ांगा और इसमें सारी चीज कवर होएंगी। तम हिस्ट्री के बारे भी दसेगा गुजर त्योहारों को हम मना रहे हैं उसके मुनासिब नाल। और मैं यो समझूंगा कि तालीम ही सब तो बड़ो त्योहार है जिसमें किसी भी कौम कबीला की तरक्की हो सके। ते मेरो सर थारा तो सब तो पहलो सवाल यो है कि तमने पिछले दिने सर रख बरोटियां सांबा में जित एम्स बने हुआ है उतों दूजी जा शिफ्ट होया खाना बदोश दोधी गुजरा का बच्चा जड़ा बगैर छत का खुली जगह एक स्कूल में पढ़ रहा था। उन ना मीडिया ना उत टोर गए उन बच्चा की मुश्किलात ना हुकूमत का बांधा रखियो। तम अपना जड़ा कॉलम्स हैं आरटीआईज हैं जेड़ी भी मकतूब जड़ा लिखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो तम यहाँ दसो थारी गहरी नजर है खाना बदोशा का बच्चा का तालीमी मसाइल पर। तो इस विले सर केड़ा मसाइल है थारी नजर में और इना वो निपटारो किस तरह हो सके। तम बहुत अच्छी तरीका नाल 73 तो लेकर गल कर रहा था कि जी किस तरह देखेंगे। जी 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 तुमने बहुत एक अहम इशू है जो उसना उठाया है। तो पहले रख बरोटियां की गल करा हम कि उत जो स्कूल थो उसकी कितनी मारी या बदकिस्मती है कि हमारा बच्चा इस धुप के बीच इन सर्दियां में उत खुला आसमान के थल्ले ये जेड़ा ये तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन किसी भी जो हुकूमत है हुकूमत ने उन्होंने मुश्किलात को अजालो करना चाहिए तो लेकिन उन्होंने नहीं की हो। हालांकि हुकूमत जम्मू कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दितो वो है कि हर स्कूल में उसको छत पीने वालो पानी और दूसरे जेडी लवाजमात नेसेसरी जिस बाथरूम की फैसिलिटीज वगैरह बच्चियां वास्ते अलहदा बच्चा वास्ते अलहदा करन वो बंदोबस्त करना और उस वास्ते खातर ख्वाह जड़ो इन्हें ना पैसों भी मिले।
اور تم یہ دیکھیں گا کہ اتنی گرانٹس آویں کہ انہوں ہم زمین کا اوپر یوٹیلائز نہیں کر سکتا، لیکن اس رکھ بروٹیاں جڑو سکول تھو اس نہ کوئی 2-3 سال تو یہ مشکلات آ رہی تھی، کیونکہ جڑو پہلو سکول تھو ان کو بنے وہ جس وقت ایمز میں آ گئے ہوتے انہوں نے وہ ڈسمنٹل کی ہو، تو لیکن خاطر خواہ کوئی دوسروں وہ ارینجمنٹ کر نہیں دیتو، جس وقت منا پتہ چلے تو ہم نے پھر اس کو ایک نوٹس ہے جڑو وہ چیف سیکرٹری ڈائریکٹر ایس پی ڈی نہ دیتو کہ اگر تم یہ ود ان ریزنیبل ٹائم اگر تم یہ نہیں دین لگا تو ہم نے سپریم کورٹ میں اس کنٹمپٹ کریں گا۔ خیر اس کا جواب میں جڑو ڈائریکٹر سمگرا ہے اس نے منا آشواسن دعائے کہ ہم نے آلریڈی یہ سینکشن کی ہوا اس اسکول کا ہم بہت جلدی ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں، اور ٹینڈر کر گیا اس نہ وہ بلڈنگ دے دیں گا ود ان 6 months۔ تو یاد ایک پرٹیکولر اسکول کی گل ہے، لیکن ہر جگہ جڑا دور دراز ایریا میں ہمارا اسکول ہے یا اس طرح کا انسٹیٹیوشن ہے جت ہمارا بچہ پڑھے انہوں کی مشکلات اسی طرح کی ہیں، لیکن تھارے وساست کا نال ہوں یا کہوں گو کہ ایسا انسٹیٹیوشنز کی ایسا اسکولوں کی ہم نا آئیڈینٹیفیکیشن کرنی چاہیے کہ کس اسکول میں کیا چیز ضرورت ہے، کیا چیز ہے، کیا کمی ہے، تو اس کو ہم پراپر وے کا نال ایک صحیح جگہ کے اوپر آواز اٹھا گیا انہوں نے بیسک جڑی انفراسٹرکچر ہے تاکہ ہم دے سکا۔ اس واسطے یہ ضروری ہے کہ کم از کم ہمارا کولا انہوں کی لسٹ آ جائے، جب لسٹ آ جائے گی تو اس کو خاطر خواہ ازالو کیا جا سکے۔ آج کل کا زمانہ میں پیسہ کی کمی نہیں ہے، لیکن پلاننگ میٹر کرے، اور دوسروں یہ کہ گورنمنٹ آف انڈیا کافی پیسوں دے رہی ہے، لیکن اس پیسہ نا ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے، یوٹیلائز کرنے کا کچھ نارمز ہیں، ان نارمز کے اوپر ہم نے چل کے وہ کرنا پائے گو۔ ہوں یا کہوں گا کہ پچھلا 2-3 سالوں تے ہمارا جتنا فنڈز ٹرائبلز کا آ رہا تھا وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا تھا، لیکن خوش قسمتی ہے کہ جس دن تے شاہد اقبال چودھری صاحب نے قلم دان سنبھالیو تو ایک انہوں نے نئی جنبش پیدا کر دی، ایک نئی روح پھونک دیتی، جس کا نال اس وقت ٹرائبلز ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی ہے، وہ کافی ایکٹیو ہو گیا ہے، تو اس کے نال جڑے کافی جڑی لوکاں نو سہولیات ملیں گی۔ اچھا جس طرح کھانا بدوش بچہ ہے انہوں نے گوناگوں پرابلمز ہیں، مثال کا طور پر انہوں نے بیٹھن واسطے ٹاٹ نہیں ہے، اس تو پہلے نہیں تھا، ٹینٹ نہیں تھا، حالانکہ ہن شاہد صاحب نے یہ جڑا ضروری انفراسٹرکچرز ہیں اس کی طرف دھیان دین واسطے کوشش کی ہے، ٹرائبل بھی پرووائڈ کریں گا، لیکن سکول ایجوکیشن میں بھی انہوں نے یہ اس طرح کی جس طرح ٹینٹ ہو گیا یا ٹاٹ ہوگی یا اس طرح کی چیزوں واسطے گرانٹس میں وہ یوٹیلائز بھی کرتا رہے، تو اسے کا نال جڑا موبائل سکولز کا ٹیچر ہیں انہوں کی بڑی دقت ہے، وہ لوگ جڑا ہیں وہ ٹوکاما جس وقت ہم لوگ مائگریٹ کریں تو نالو نال وہ بھی مائگریشن میں جائیں اس جگہ کریں، لیکن انہوں نے جڑا ایک زمانہ میں موبائل سکول کا ٹیچرانا پروموٹ نہیں تھا کریں میں، تو اس وقت پھر پروسیس کیو ہم نے کر گئے، پھر الٹیمیٹلی جڑا ریکروٹمنٹ رولز بنیا اس کے بچ جنرل لائن ٹیچر کے نال موبائل سکول کا ٹیچرانا بھی جوڑیو۔
تو اس طرح کی گوناگوں پرابلمس ہیں ہماری، لیکن ان کو حل ایک ہی ہے کہ ہم ایک سسٹمیٹک وے کے نال ایک لسٹ بنا گیا کہ ہمارا کو اس وقت کے چیز ہیں اور مزید کے چیزیں کی ضرورت ہے. جی جی بہت ہیلو. شکریہ، جی 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 بہت شکریہ سر، تم نے بہت اچھے طریقے نال اس کے جواب دیتو. ہمارے بیچ جاوید صاحب ہیں، جاوید راہی صاحب. سر تم نے التماس ہے کہ تم اوپر پینل میں آؤ. ہمیں پتہ ہے کہ تارے کولے وقت بہت کٹ ہے، بہت قیمتی وقت ہے تارو، لیکن کچھ دیر تم پینل میں ہمارے نال بیسیں گا انشاءاللہ. ہم تمنا ریکویسٹ بھیج رہے ہیں اوپرانگی ات پینل میں. جی طارق بھائی دوسرا سوال کرو. جی رشید اعظم انقلابی صاحب نے بہت ہی مدلل جواب دیتا ہے، اور انداز ہو چکے ہو وہ سارا سامنے کہ رشید انقلابی صاحب نو کتنو عبور ہے، اور انہوں نے محکمہ تعلیم میں بڑو کام کیا ہے. تے ظاہر جی گل ہے کہ جڑا شخص ٹیچر کا منصب تے لے گیا اسپیشل سیکٹری تک پہنچے ہوا ہے، اس نو گجراں کا مسائل پر کیوں نہ عبور ہوا ہے. میں گجر قوم واسطے جڑا گجر ہاسٹل نے تعلیم کا بہت بڑا قلعہ ہے، بہت بڑو رول ہے. جن لوگ اس بورڈ میں چلائے، تو میں یہ سوال طارق پوچھنا صاحب میری چاہوں کہ آواز اس نہیں آ رہی. طارق بھائی، طارق صاحب طارق میری آواز نہیں آ آواز رہی. نیچے آ رہی ہے. ہیلو. طارق صاحب کی آواز کٹے رہی ہے. جی طارق بھائی تم جی طارق صاحب نے جس طرح گجر ہاسٹلوں کو ذکر کیا ہوں یا کہوں گا کہ گجر ہاسٹلاں نے ایک بہت بڑا اہم رول ادا کیا ہے. ہمارا کھانا بدوش لوگ تھا یا ایون جڑا مقامی گجر بھی تھا، انہوں نے ہاسٹلاں کے بچ تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کر گئے وہ کافی اگے پجیا. ہوں یا کہوں گا کہ گجر ہاسٹلاں بچوں بچہ پڑھیا وا کچھ ہمارا بہت سارا ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور کچھ کے ایس میں بھی لوگ آیا. تو ہوں یا کہوں گا کہ گجر ہاسٹلز نے اچھو کام کیو، لیکن مزید امپروومنٹ کی بہت بڑی گنجائش ہے. اس کے واسطے ہم سارا نہ مل گئے کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہوں اکلیویا سکولز کھولیا جا رہے ہیں، اس پیٹرن کے اوپر ہر گجر ہاسٹل نہ چلایا جائے، تو تب بھی جا کے ہم بہت اچھا رزلٹ پا سکیں گا. تم دیکھیں گا کہ جس طرح کٹھوعہ ہو گیا، جموں پراپر ہے، ڈوڈا ہے، ادھم پور ہے، اس کے بچ جتنا بھی ملازم ہے ان ڈسٹرکٹ میں، ان کے بچوں جڑی کافی تعداد ہے وہ گجر ہاسٹل کے بچوں پڑھ گئے آیا ہوا ہے. اور گجر ہاسٹل میں انہوں نے اگر وہ گجر ہاسٹل میں نہ ہوتا شاید اس جگہ پر نہ پہنچتا. ہمارا بچوں ایک دو ڈاکٹر ہیں اس وقت جڑا وہ فارن کنٹریز میں ہیں، وہ بھی گجر ہاسٹل کی پروڈکٹ ہے. لیکن ہم سب نہ مل گئے مزید انہوں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس واسطے ہم پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر جیڑی کافی ہمارا جڑا سماجی کارکن ہے انہوں نے کدے کدے وزٹ کرنا چاہیے. وزٹ کر گئے تو مزید جڑی پازیٹیو سجیشن دے گا تب بھی ممکن ہو سکے کہ ہم اور امپروومنٹ کر سکیں. جس طرح گجر ہاسٹل شروع میں جس وقت شروع کیا گیا تھا اس وقت صرف ریاست میں دو چار ہی تھا، پھر آہستہ آہستہ اس وقت تقریباً ہر ڈسٹرکٹ کے بچ گجر ہاسٹل ہے. اور جڑا غریب بچہ ہے
जिन्होंने पढ़ाई को कोई आसरो नहीं है वे इन्हते मुतफीद हो रहे हैं। हूँ या कहूँगो कि मिना सेक्रेटरी गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड में एज सेक्रेटरी गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड में काम करने को मौका मिले और 2002 से 2006 तक हूँ उतरियो। इस दौरान के बीच हमने जितना हॉस्टल था उन्होंने कंप्यूटराइज कियो। उस वक्त हूँ जम्मू और पुलवामा ना नहीं कर सकियो तो क्योंकि उस वास्ते कि मैं क्योंकि जम्मू और पुलवामा ना आस्ता पुलवामा में हमारी बिल्डिंग नहीं थी और जम्मू में मैं क्यों जीत मरकज में है तो इसने मैं बाद में करूँगा। मीन माइल मेरी वहाँ तो ट्रांसफर होगी तो इसे दौरान में गर्ल्स हॉस्टल श्रीनगर और डोडा हमने शुरू कियो और इससे दौरान में पहली दफा 26 जनवरी के ऊपर गुज्जर हॉस्टल का बच्चा को कार्ड हमने तैयार करवाया तो जेड़ा के 26 जनवरी में उन्होंने हिस्सों लियो। हालांकि हमारा हॉस्टल का बच्चा ही इस प्रोग्राम में शामिल में था लेकिन वे अपना स्कूल का नाम ते में था। गुजर हॉस्टल की बैनर के तले वे सलामी पेश नहीं था करें लेकिन जिस वक्त हमने कोशिश की उस वक्त का जेड़ा यूथ सर्विस स्पोर्ट्स अफसर था उन्होंने भी हेल्प की तो उस तो बाद हम आज तक हर जगह गुजर बकरवाल हॉस्टल 26 जनवरी या 15 दिन के तहत ये सलामी पेश करें। इसी तरह उस दौरान के बीच हमने कोई ITI में 150 बच्चों ट्रेन करवाए थे और जेड़ा इस वक्त मुख्तलिफ जगह के बीच ये मुलाजमत कर रहे हैं और जावेद राय साहब सुन रहे हैं। और उस वक्त कल्चर एकेडमी में जेडी थी 2.5 लाख ग्रांट वै थी सिर्फ तो उसने बता गया हमने 7 लाख की और नेक्स्ट 2006-7 को जो प्रपोजल थो वो 10 लाख रुपये रखियो तो फिर ट्रांसफर के बाद के हुआ वो वे बेहतर जाना। इसी तरह हूँ या कहूँगो कि एडवाइजरी बोर्ड के बीच जेड़ा गुजर बकरवाल था उनका वास्ते हर जगह में हमने शॉप्स बनाने की कोशिश की। हालांकि जित गुजर शॉप्स बनी उत एक किस्म को लोगों को बैठन को एक थड़ो बन गयो और उसके नाल काफी लोगों ना एक मॉरल बूस्टिंग मिली और वे काफी अगे निकल गया। तो इस तरह हूँ कहूँगो कि इस वक्त हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन है गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड नाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हम मजीद कहांगा कि जिस तरह कुछ शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं जो वे जिस तरह रामबन का भी जरूरत है कठुआ में बनाया जा सके या जम्मू में किधर बनाया जा सके ताकि हमारा लोग जेड़ा है वे बिजनेस में आवे और मजीद कुछ आगे कर सके। तो हूँ समाइन की इंफॉर्मेशन वास्ते हूँ कहूँगो कि जेड़ो गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड है जो पहली दफा 8/3/1974 में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का जड़ा चेयरमैन था साबका प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब शमसदीन था और यो जड़ो आर्डर है 18/3/1974 ना इन्होंने इशू कियो जिसमें मियाँ बशीर साहब मेंबर था, चौधरी शफी साहब था, चौधरी तालिब साहब था, चौधरी असलम साहब था, एक पीर जामन शाह भी इसका मेंबर था, चौधरी गुलजार साहब था। तो जो इनको पहलो
समझो एडवाइजरी बोर्ड को पहली जेड़ी कमेटी थी वह यह थी। उस तो बाद फिर आस्ता आस्ता इसमें चीफ मिनिस्टर चेयरमैन रहा बेगम शेख मोहम्मद मादरे मेहरबान है जो वे इसके वाइस चेयरमैन रहा, तो काफी काम किया इन्होंने। और जिस वक्त हूँ वो पहली मिनट्स ऑफ मीटिंग ना देखूं तो उस वक्त और आज वक्त का वैसा ही जड़ी मुश्किलात या प्रॉब्लम है वही नजर आ रही हैं। हालांकि काफी कुछ इसके बीच हमने गोल अचीव किया, लेकिन महाराज आज भी वही दिक्कत है, वही प्रॉब्लम है, तो जिन्हों के बीच हमने मजीद कोशिश करने की जरूरत है। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी हमने जी काफ़ी तफ़सीली जवाब दित्तो। हमें उम्मीद है जे सामीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनका इल्म में इज़ाफ़ा हो रहा है, उनकी जानकारी में इज़ाफ़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मुख्तार साहब ने दरख्वास्त करूँगी कि वे अपना सवाल रखें। जी मुख्तार साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा तरीके से हमने पिछला सवाल को जवाब दिया और उसका नाल एक मिलतो जुलतो सवाल मेरा यो है जिसे हमने जिक्र किया जे बड़ी कोशिश की हॉस्टल जड़ा है वे बनाया और आज परेशानी जड़ी है वे आ रही है। अलबत्ता जिस तरह पहले हम फरमा रहा था जे आज ट्राइबल्स वास्ते फंड्स जड़ा है वे मुझ सारा है बेशुमार है, तो वे अच्छा तरीके यूटिलाइज क्यों नहीं होता। जिस हमने देखो हॉस्टलों में रहने वाला बच्चा की कई बार शिकायत वे जे हमने रोटी चंगी नहीं लगती, हमने मतलब रहन सहन जड़ो है वो उतना अच्छो नहीं होतो। ये के वजूहात है, मतलब केड़ी केड़ी गल्लें जिन्हां दूर किया जा सके और अच्छो फायदो लभ सके, खास कर क्यों जे हॉस्टल तो उन्हें बच्चों वास्ते होना जेड़ा दूर दराज इलाका आवेगा, तो उन्होंने भी फायदा ना लभा तो फिर मतलब दुख की गल है। अ, इस तो पहले जो जड़ो इस वक्त दौर जा रहे है यो 1.5 साल जड़ो है जो कोरोना को दौर है, इसके बीच तो ज्यादातर जड़ा बच्चा है वे घर रहे हैं। लेकिन हूँ या कहूँगा कि हूँ पुर उम्मीद हाँ कि जिस दिन ते शाहिद साहब ने कलमदान संभाले है वे इसके बीच जरूर कोई काम करेगा इंशाल्लाह। तो इसके बीच जड़ो इम्प्रूवमेंट की जरूरत जेड़ी है वह हूँ जो कहूँगा कि पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए। और जेड़ी हॉस्टल में आज भी एडमिशन वह एडमिशन एक रिटन टेस्ट का बुनियाद पर वह और उसके बीच जेड़ा जनरली लोग तकिया जे उसमें मुलाजमा का बच्चा ना का बराबर में। हालांकि शुरू शुरू में था जिस वक्त समझो हमारा को अगर इधर कैपेसिटी 100 बंदा की थी तो उस वक्त अगर 60 बच्चा ही आ गया तो फिर उसके बीच रिलैक्स करके कुछ लोग जरा दूर दराज का उन्होंने मौका दितो जाओ। तब देखेंगे इस वक्त के जो पीजी कॉलेज ना पीजी हॉस्टल जम्मू में और श्रीनगर में शुरू किया गया है, उसके नाल एक बच्चा ना आला तालीम हासिल करने में बहुत बड़ो अच्छो साधन एक वसीलो महसूस हुआ है। और इससे का नाल जिस वक्त ये एक्लेविया स्कूल है जड़ा ये जिस वक्त अगर जिस तरह रजौरी में बन रहे है, अनंतनाग में बन रहे है, पुलवामा में बन रहे है, पुंछ में बन रहे है, जिस वक्त ये बन के तैयार हो जाएगा उस वक्त काफी जड़ो है यो जड़ा हमारा बच्चा है उन्होंने अगे तालीम हासिल करने को मौका मिलेगा। लेकिन हूँ यह कहूँगो कि तुम देखेंगे कि बच्चा के बीच हमने एक या सिफरत पैदा करनी पैगी कि वे हमेशा जड़ा है ताकि मेहनत की तरफ ध्यान रखें। उस तो अलावा ताकि वे जो भी काम काज कर सके ताकि मुमकिन हो सके। जड़ा बच्चा है उतगा उन्होंने इस वक्त ट्यूशन भी दी जाए और लेकिन वो एक मुहावरो है कि बच्चा का हमने अपना बच्चा के बीच एक किस्म को इंस्टिंक्ट पैदा करना पैगो
کہ انہاں یا ایک ایسی وہ جس طرح ایک کہیں کہ انسٹنکٹ اس قسم کو ویگو کہ تم نے تعلیم حاصل کریں گا تو پھر تم اپنا گول نہ اچیو کر جائیں گا، اور تم دیکھیں گا کہ غریب لڑکا جنہوں نے بچے نے محنت کی وہ کافی اگے چلا گیا، لیکن وہ بچہ جڑا کچھ کم عمری کے بچ اگر کدھر انہوں نے پالیٹکس یا کسی ایسا چیز کا شکار ہو گیا وہ اگے نہیں چل سکیا، جس طرح مہارا کے بیچ گوجری میں ایک بہت بڑو اچھو خان ہے کہ جس طرح یا کنک کی ہے جی وہ سڑک گئی ہے، سڑک کو مطلب کہ جب اس نے جس موقع کے اوپر باہر کدے کمپیٹ کرنا تو اس سے پہلے اگر انہیں چکر میں وہ پہ گئے وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتو۔ ہم نے بچوں کے اندر جڑی ایک تڑپ ہے، ایک روح ہے، اس کو صحیح طریقہ میں چینلائز کرنا ہے۔ اگر یہ کرنا ہم کامیاب ہو گیا، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنی منزل نہ یہ بچہ اچیو کر لیں گا۔ اور یہ کہوں گا کہ تم ہسٹری نہ دیکھو، یہ سمجھو جموں کشمیر کی مثال لے لیو، کو 20-25 سالاں کے بچ وہ بچہ جنہوں نے محنت کی اگے تعلیم پر دھیان دیتو انہوں نے اپنی منزل پا لی، لیکن بہت سارا ایسا لوگ بھی دیکھا ہم نے، امیر خاندانوں کا بچہ تھا، کھاتا پیتا کار کا تھا، لیکن تعلیم کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیتو تو وہ کچھ اگے بڑھ نہیں سکیا۔ اس واسطے ہوں یا کہوں گا کہ گجر ہاسٹل واسطے 3-4 چیز کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم نے ایک یہ ہے کہ ات جڑی ایڈمیشن ہے وہ جس طرح ریٹن ٹیسٹ لے گا کیو جا رہے ہیں، دیٹس ویری گڈ، میرٹ پر لیو جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں دور دراز علاقہ کا جڑا بچہ انہوں نے پریارٹی دینی چاہیے، اور کسی بھی ملازم کو بچوں جنرلی حالانکہ کا مجبوری ہے تو پھر ہے، لیکن ملازم کا بچہ نے ایڈمیشن نہیں دینی چاہیے۔ اور اس کے اندر جڑو ہوں یا کہوں گا کہ پیرنٹ ٹیچر کی میٹنگ اگر منتھلی تو پاسبل نہیں ہو سکتی، آفٹر 3 months یا اس طرح کر لینی چاہیے۔ اور امید ہے کہ ہوں جڑو جو اگلا سال ایک کو وقت واگو اس کے بیچ گجر ہاسٹل میں ایک نئی ڈگر پر چلتا نظر آویں گا۔ جی جی بہت ہیلو، شکریہ۔ جی 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 بالکل، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جیڑی کسی بھی معاشرے نہ کسی بھی قوم نے ترقی کی طرف لے جا سکے، اور اس سلسلے میں بچوں پر دھیان دینا، اس بارے سوچ وچار کرنا اور اس نہ عملی جاموں پوانا ضروری ہے، اور یہ اقدامات جڑا تم فرما رہا تھا یہ چکنا بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ سر۔ التماس کروں گی مختار صاحب نہ کہ وہ اپنا اگلو سوال رکھیں۔ جی مختار صاحب۔ جی بہت شکریہ سر، بہت اچھا طریقہ تم نے بیان کیو، اور خاص کر وہ بچہ جڑا ہاسٹل میں آ گیا تو اس کو ناجائز فائدہ اٹھاویں، انہوں نے اچھا طریقہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے کیونکہ ایک موقع لگا اپنی زندگی بنانے کو۔ تو سر اگلو سوال جڑا ہے وہ تھوڑا جو ہمارا اس موضوع تے ہٹ گیا ہے، وہ یہ ہے جو ماشاءاللہ تھارو تعلق ایک ادبی گھرانہ کا نال ہے، تو تم دسیں گا اپنا والد صاحب کے بارے، اپنا خاندان کے بارے جی، اور خاص کر بالخصوص تھارا والد صاحب جڑا تھا انہوں نے کہ رول پلے کیو گوجری زبان و ادب کی ترقی واسطے یا گجراں کا نا مطلب ترقی دین واسطے ان کو کیا کردار رہی ہے؟ ہوں یہ کہوں گا کہ ہوں خوش قسمت سمجھوں کہ میرا والدین نے منا بڑی اچھی تربیت دی تھی، اور میرا نانا صاحب تھا وہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس زمانہ پنیاڈ کا رہن والا تھا، تو وہ جناب بابا جی صاحب کا جڑا وہ کچھ خلیفہ تھا انہاں بچوں انہوں نے خلافت دیتی ہوئی تھی۔ تو ماما میرا تھا فیض حسین انقلاب، جیڑا کہ ایک تو وہ
انہوں کو تحریر جو تھی تحریر میں بڑو دم تھو، وہ بہت اچھی تحریر لکھے میں. تو بخشی غلام محمد جس وقت رجوری میں گیا تھا تو اس وقت جا گئے انہوں نے مینڈیٹ دینے کی کوشش کی. اس زمانہ میں کسی بھی گجر نہ مینڈیٹ نہیں تھو دے رہے. رجوری تے شال صاحب اور مرزا صاحب نا درال اور رجوری تے مینڈیٹ دین کو اعلان کیا بخشی غلام محمد نے. تو فیض حسین انقلاب صاحب کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ رائے عامہ ہوگی، رائے عامہ ہوگی کہ رائے عامہ کو تم قدر کرو. تو میرا ماما فیض حسین انقلاب صاحب دے پارٹیشن تے پہلے انہوں نے موقع ملے ہوئے آزاد ہند فوج میں بھی رہا اور علامہ اقبال کے نال بھی انہوں نے کچھ عرصوں ان کی صحبت میں بھی رہا. تو پارٹیشن تے پہلے وہ پاکستان چلا گیا تھا تو بخشی صاحب نے انہوں نے یہ ڈران واسطہ کیا اس زمانہ میں پش بیک کرے نہ تھا کہ انقلاب آپ کب آئے ہو. تو میرا ماما نے کیوں کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں 47 میں آیا تھا اب دوبارہ آنے والا ہوں. پھر کامریڈ غلام قادر میں تھا ایک تھانہ منڈی کا وہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا جی جو انقلاب کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، رائے عامہ ہونی چاہیے. تو اس وقت بخشی صاحب چپ ہو گیا. تو دوسرا دن کہ وہ کہ دوسرا دن جڑو جس کو بخشی صاحب تھانہ منڈی درال اور بدل گیا اس وقت چودھری گلزار صاحب بھی نوجوان تھا، مقبول فدا صاحب تھا. تو جیاں بخشی صاحب جن تھا تو اس وقت نعرہ لگن لگا کہ رائے عامہ زندہ باد، بخشی صاحب زندہ باد. اور الٹیمیٹلی جس وقت وہ پہنچ گیا مینڈر ماں بھی یہی آواز اٹھی کہ رائے عامہ کی زندہ باد. تو بخشی صاحب مجبور ہو گیا اس وقت واپس آ گیا. چودھری شفیع صاحب کے پونی پار کھالا تھا انہوں نے ایم ایل سی لیو اس وقت اور رجوری تے چودھری گلزار صاحب نے ایم ایل سی لیو. انہوں کی جڑا فیض حسین انقلاب صاحب تھا ان کی ایک کتاب ہے رضیہ سلطانہ کا نام پر انہوں نے لکھی تھی. اس کے بچ کافی ان کی شاعری ہے اور نثر بھی ہے. حالانکہ وہ گوجری سیکشن ہماری کلچر اکیڈمی کی انہوں نے چھپوائی تھی جس میں جاوید رائی صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا. لیکن ان کی ایک کوئی 900 کے قریب پیج کی ایک دوسری کتاب تھی لیکن وہ پرنٹ نہیں ہو سکی. ان کو جو مسودہ تھا وہ کدھر ضائع ہو گیا. تو میرا والد صاحب جڑا تھا ان کو جو ذکر کروں کہ وہ مولوی لال دین تھا، وہ ہمارا جامع مسجد نشہرہ تھی اس کا امام رہا کئی سال تک. انہوں نے بھی جڑی گوجری میں شاعری کی کافی ہے. ان کی یہ ایک عادت تھی کہ وہ ہر دن ڈائری لکھے ہوئے تھا. تو ان کی سمجھو 1960 سے لے گئے 2008 تک جتنی بھی ڈائری ہیں وہ میرا کو اویلیبل ہیں. ان کے اوپر انہوں نے کہ تحریر کی ہے اس کا پر کام کر رہے ہوں. انشاءاللہ بہت جلد ایک جڑی ان کی تحریر اور ان کو جو کلام تھو وہ ہم منظر عام پر لے آنے کی کوشش کریں گا. تو اس سے کا نال ہی میرا جڑا بردر تھا وہ بھی اس میں گوجری میں شاعری کرتا رہے ہیں. وہ ماسٹر عبدالقیوم ہو رہے. تو اس طرح انہوں نے دیکھ کے والد صاحب نے دیکھ کے برا نے دیکھ کے منا بھی جڑے لکھن کی یا عادت پئی انہوں تے پئی. اور میرا والد صاحب کہ میں کہ ہمیشہ آدمی نے جڑا خیالات ہیں وہ اونچا رکھنا چاہیے اور جو بھی تم نے
प्रॉब्लम आवे, दिक्कत आवे, उसके ऊपर स्ट्राइक जरूर करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। चाहे इसके ऊपर तम देखे में कि तम अगर चट्टान के ऊपर भी पानी को एक एक कतरो टहतो रहे, एक वक्त आवा कि वह चट्टान भी टूट जाए। तो इस तरह जो मेरा जन्म है वो शपैयों को, वो फिर हम नौशहरा चला गया, उत बेसिक तालीम हासिल की, और हूँ या कहूँगो के हम जितना लोग हैं, हमारी वह कट्ठी एक किस्म की वे मुश्किलात, वे दिक्कत सारा की मिलती जुलती है। हालांकि हूँ इस दौर का जड़ा बच्चा है थोड़ा जा चेंज हुआ, अदरवाइज पुराना जितना लोग है ना, उनमा जिसे पूछेगा तम किस तरह पढ़िया, के पलिया, किस तरह तमने के दिक्कत हुई, वे उन सारा को ही व्याह तो कहीं कहेगा कि हम नंगे पैरें चलिया, कहीं कहेगा हम पूल लागा चलता रहा, हम 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल चलता रहा, लेकिन हमने पढ़ाना लो कोई नहीं थो। लेकिन उस वक्त तू कहूंगो कि हमारा वक्त में बच्चा में एक बहुत बड़ी तड़प थी। लेकिन आज का जरा बच्चा है हमारा है, वे भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। लेकिन या कहूंगो कि सोशल मीडिया बहुत अच्छो भी है, लेकिन ये जरा ज्यादातर बच्चा सोशल मीडिया के ऊपर लग जाए तो वे पढ़ाई में वो उतना टाइम नहीं दे सकता जितना देना चाहिए। हमारा वक्त में सिर्फ ग्रेजुएशन करनी बहुत बड़ी गल थी, क्योंकि कंपटीशन नहीं तो। आज अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर भी लेगा, अगर उनका बीच मेरिट अच्छो नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं कर लगा ते वे कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस वास्ते जेडी आने वाली नस्ल है या ये नौजवान है, उन्होंने नाल मेरी गुजारिश है कि तुमने compete करना है, और कंपटीशन वास्ते तुमने अपनी कलम के बीच एक जुम्बश पैदा करनी है, ताकि बदलता दौर के नाल तुम बदल सके और इसमें compete कर सके। अदरवाइज वो वो जमानो जो था पहला थोड़ा जो उस वक्त अनपढ़ता ज्यादा वह थी, उतना कंपटीशन नहीं तो आज कंपटीशन को दौर है। और वो या कहूँगो कि प्राइवेट सेक्टर के बीच भी हमने ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नौकरी ते ना के बराबर जा रही है। जेडी नौकरी है भी है, उन्होंने कोई फिलअप नहीं कर रहे हो। तो जेडी नौजवान नस्ल है, उन्होंने मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि वे अपनी कलम ना जंग ना लगन दे, और अपना जेड़ा बुजुर्ग है उन्होंने ड्यू रिस्पेक्ट देगा, उनका नक्श कदम पर चले, ताकि हम जड़ा उनका ख्याल था, उनका विचार था, उनका ख्वाबा में हम एक अच्छो रंग पार सका। वो तद ही मुमकिन होगा जिस वक्त हम मेहनत करेंगे, और जेड़ी कड़वी सच है, जड़ा कड़वा सच ये है कि हमने मेहनत करनी चाहिए, हमने डेली अखबार पर गहरी नजर रखनी चाहिए, जनरल नॉलेज पर गहरी नजर रखना चाहिए। उस तो अलावा जड़ो सोशल मीडिया एक बहुत अहम इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी थोड़ा जो ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। बाकी तम कोई भी तहरीर करेगा, जो तहरीर जेडी करेगा, तहरीर ते बड़ो टाइम लेना, उसके वास्ते तम अगर कुछ लिखेगा तमने अपनी कीमती वक्त देना पाएगो। और आज का वक्त में सबसे बड़ी चीज हमारा वास्ते यह है कि किसी चाहे वो कम्युनिटी को काज है, चाहे कोई अपनो काज है, उसमें वक्त देना बड़ो मैटर करे। जी जी, जी, बहुत शुक्रिया सर। सर तुमने बिल्कुल सच क्यों सर कि जड़ा पुराना वक्त में बच्चा था और आज का वक्त में बड़ो फर्क आ गयो है। बेशक दौर भी तब्दील हो गयो, और माशाल्लाह हमने बड़ो अच्छो लगो, बड़ी खुशी हुई हो जान के कि तम थारा ननिहाल और ददीहाल दोनों तरफों तम इल्मी और अदबी लिहाज ना माला माल हैं, और तमने कुदरत ने खूब नवाजियो है, खुदा तमने मजीद नवाजे। और इसके बाद हूँ अपनी मोअज़्ज़ज़ टीम मेंबर निगत साहिबा वराना दरख्वास्त करूंगी कि वे अपना सवाल रखें। जी निगत साहिबा। जी शुक्रिया नसीम जी।
मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मोहतरम तारा जैसी अजीम शख्सियत नाल हम कलाम होता हूँ ना फकर महसूस हुआ कि तुम हम सब वास्ते रोल मॉडल ने। एक सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुजराना एसटी को दर्जो दितो और ये दर्जो देकर रिजर्वेशन दी थी, लेकिन आज भी कई जगह पर खास तौर पर तालीमी इदारा या मुलाजमत एसटी बचन रिजर्वेशन ते महरूम रखी जाए। इतनो ही नहीं बल्कि उनते प्रमोशन में भी रिजर्वेशन ते महरूम रखे जा रहे हो। इस सिलसिला में तम अपना तजुर्बात की लो मन फरमावेगा कि किस तरह रिजर्वेशन ना लागू कराया जा सके। तुमने बहुत अच्छो सवाल यो कियो है कि रिजर्वेशन में किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकें। हूँ थोड़ा जो वक्त लूंगा कि 2013 के बीच गुजर एम्प्लॉइज ने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी गवर्नर सेक्रेटरीट में कि कश्मीर यूनिवर्सिटी वाला हमने रिजर्वेशन नहीं दे रहे। तो 2013 से लेगा 2019 तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो 2019 में फॉर्चुनेटली वो कागज फिरता फिरता मेरा टेबल पर आ गया। तो जिस वक्त हमने वो डिटेल मंगाई तो उसके ऊपर वो कागज ही नहीं था मतलब है। तो फिर हमने जाकर ओरिजिनल कागज मंगाए, फिर उसके ऊपर काम किया। तुम यकीन करेंगे कि आज भी किसी जगह पर यह डिस्कशन हुई कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज तक 70 साल गुजर जान के बाद भी फैकल्टी मेंबर ना तो छोड़ो, क्लास 4th को भी कोई भी एससी या एसटी को बंदो नहीं लियो। लेकिन उस वक्त हमने एक ऐसो ऑर्डर दितो, लिख के जवाब दितो जिसका बिच गवर्नर सेक्रेटरीट ना भी कियो। उसमें हमने यूजीसी का रूल्स कोट किया। उसकी वजह तो समझो 70 सालों तो बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी वाला ये मजबूर हो गया कि हूँ जितनी एडवर्टाइज की है उसका पीछे रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसी तरह जिस वक्त एजुकेशन में 2010 में गया तो मेरा जान तो पहले 133 पोस्ट जेडी प्रिंसिपल की वे डी रिजर्व की थी, क्योंकि एससी एसटी आरबीए का लोग अवेलेबल नहीं था। और जिसकी वजह तो वे कोई एक बहानो बना गए, दूसरो बहानो बना गए, वे कर दे था। लेकिन हमने जिस वक्त थोड़ी जो मेहनत की था उस वक्त 2013-14 में क्या स्कूल एजुकेशन थो में जितना राइट फ्रॉम क्लास 4th टू जॉइंट डायरेक्टर तक हमने कोई 15,000 के करीब ये प्रमोशंस की, जिसमें एक भी पोस्ट डी रिजर्व नहीं होने देती। और मैक्सिमम उस वक्त एससी एसटी का वे, आरबीए वे, एएलसी का वे, इवन ओपन का लोकन उस दौर के बीच एजुकेशन में एक बहुत बड़ी चेंजेस आई, जिसमें प्रमोशंस भी हुई और डायरेक्ट बच्चा भी लगा। तब देखेंगे कि 2014-15 के बाद कोई स्टेट में वो टीचर की पोस्ट भी वे नहीं ये काट रहा। लेकिन हमने ये जितना डाटा जिन जिन लोगों को डाटा है या मुश्किलात है उन्होंने इकट्ठा कर गया तो जेड़ा इस वक्त हमारा लोग है इस वक्त किसी मनसब पर है, हमने उन को जा गया उनकी हेल्प ले गए। इसके ऊपर स्ट्राइक करना चाहिए ताकि हमने वो अपनो जो हिस्सों मिल सके। हूँ या कहूँगो कि इस वक्त जरा खास करके नौजवान है जिन्होंने पीजी किया उन वास्ते बहुत बड़ो गोल्डन चांस है। एक वो जो है कि स्टेट के बीच 70 साल में सिर्फ 97 कॉलेज था, लेकिन 2019 के बीच हमने 51 नया कॉलेज खोले है।
अगर 70 साल में 96 कॉलेज था तो एक साल के बीच 51 कॉलेज जरा खोले है उनमें अजय स्टाफ रिक्रूट नहीं हुआ उत ये नॉन टीचिंग स्टाफ भी लगना है और टीचिंग स्टाफ भी लगना है और खास करके जितना हमारा पढ़ा लिखा जे बच्चा है उन्होंने वो गुजारिश करूंगा कि जेड़ा पीएचडी है वे तो ठीक है जेड़ा पीएचडी नहीं है उन्होंने इमीडिएटली नेट सेट कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द हायर एजुकेशन के बीच जो रिक्रूटमेंट की एक बमार होनी है क्योंकि 52 कॉलेज इंटर अरेंजमेंट नाल ज्यादा देर तक नहीं चलाया जा सकता हालांकि पिछली दफा भी मैं इससे वास्ते एक आर्टिकल लिखे तो कि हायर एजुकेशन के बीच जड़ा वे एक एक दो दो लेक्चरर्स ना कम चलाए जा रहे हैं और उसको इफेक्ट भी पियो उसका बीच ये कोशिश कर रहे हैं न्यू क्रिएशन वास्ते लेकिन क्रिएशन तो हो जाएगी लेकिन उस वक्त हमारा बच्चा को हायर एजुकेशन में रिक्विजिशन क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि हायर एजुकेशन में जान वास्ते या नेट होना चाहिए सेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए पीएचडी में 3-4 साल लगे तो कोशिश करके नेट या सेट वो कर लेना चाहिए जिसको नेट या सेट कर लेगा तो नवी जी रिक्रूटमेंट रहेगी रफली आइडिया का नाल कोई 4 या 5 हजार लेक्चरर जेड़ा है वे रिक्रूट करेगा उसमें जो मारो हिस्सो आवागो वो मुमकिन है 300-400 लोग होगा लेकिन उस वक्त नेट और सेट होना बड़ा जरूरी है अगर नेट एंड सेट नहीं होने लगो तो उस वक्त के वैगो के हम उसके बीच मुलाजमत वास्ते अहल नहीं होने लगा और जित तक रिजर्वेशन इन प्रमोशन की तल्लक है उसके बीच हूँ या कहूँगा कि ज्यादा जरा नॉन गस्टेड कैडर है उसके बीच हम अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि गस्टेड में उतना ज्यादा नहीं है जितनों के नॉन गस्टेड है नॉन गस्टेड के बीच बहुत बड़ी हमारा लोग अफेक्ट हो रहे हैं चाहे वे एससी का में एसटी का में एएलसी का में आरबीए का में तो उसके वास्ते हमने सर मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जी जजमेंट आई है उन्होंने क्या है कि जो स्टेट को मैटर है स्टेट इसके बीच रिजर्वेशन दे सके प्रमोशन में लेकिन उन्होंने प्रमोशन में देन तो पहले एक क्वालिफाइंग डाटा कलेक्ट करना और दूसरों यो करना है कि ये जिन्ना लोगों ना हम प्रमोशन देंगे वे एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है एम्प्लॉयमेंट में उसके वास्ते हूँ या कहूँगा कि हमने थोड़ा प्रेशर बिल्ड करना पैगो जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटी है या हमारा अपना लोग है हमने यूनाइट हो गए तो यूनाइट हो गए एक ऐसो मुहिम छेड़नी पेगी साइंटिफिक तरीका का नाल ताकि हम इसनो हासिल कर सकें और गवर्नमेंट ने मजबूर करना पेगो कि वे एक जो डाटा है वो कलेक्ट कर ले और उसके बीच जितनो मारो हिस्सों बने उतनो अज हमने मिलियो नहीं है और जितना एससी में या एसटी में आरबी वाला लोग है अज पूरी तरह इसमें जितना उन्होंने हिस्सों बने उतना उन्होंने नहीं मिले उसके वास्ते कोशिश करेंगे हम सब मिल गए जी जी बहुत शुक्रिया सर तुमने बहुत मुफीद जानकारी फ्राहम की और मैंने उम्मीद है कि हम और हमारा सारा सामीन इससे फ़ायदा चुकेंगे अगला सवाल करेंगी हमारी मोअज़्ज़ज़ टीम मेंबर शाज़िया साहिबा जी शाज़िया साहिबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम सलाम जी बहुत शुक्रिया नसीम साहिबा सर मेरो सवाल है कि गुजर बकरवाल कौम को सबसे बड़ो मसलो ही उसकी खाना बदोशी है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जड़ी हैं मसाइल जड़ा है वे खाना बदोशी के दौरान जड़ी या हिजरत है माइग्रेशन है या ईयरली इसकी वजह से जड़ा स्टूडेंट है हमारा वे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कुछ बच्चा तो अज का दौर में भी उन्होंने स्कूल को मुंह नहीं देखियो हालांकि
मोबाइल स्कूल भी कागजी रिकॉर्डां में चल रहे हैं, टीचर भी चल रहे हैं और कोई खातिर ख्वाह उसको नतीजो नहीं निकल रहा है, ना ही बच्चा या तो उन स्कूलों में दर्ज हैं सिर्फ लिस्टां में हैं और कुछ उन्हें अगर कोई ध्यान नहीं दितो जा रहे और अगर वे इस स्कूलों में एडमिट नहीं है तो वो माइग्रेशन की वजह से बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पवे जब वे वापस आवे तो वे कोरा नकोरा वे ਜਿਹੜੀ 3 आवर्स रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक में भी बिल्कुल पीछे वे बाकी बच्चों नाल compete नहीं कर सकता क्लास में पीछे रहता रहता इवन के 10वीं तक पहुंच जाए तो उन्ना रीडिंग राइटिंग तक नहीं आती तो ये एक बड़ो मसलो है जो अज हम फेस कर रहे हैं चलो बाकी जड़ा जितना भी स्टूडेंट्स हैं कुछ ग्रेजुएट पहुंच गया या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या जो भी जिस भी लेवल तक हायर एजुकेशन में पहुंच गया जड़ा सेटल्ड हो गया लेकिन खाना बदोशी एक बड़ो मसलो है और उसमें जड़ा ये स्टूडेंट्स हैं जड़ा सफर कर रहे हैं इन वास्ते सर कोई ऐसो लाएअमल बना सकें या बन सके तमने वे दौर भी देखे हैं तमने सारा दौर देखे हैं आज वो दौर भी उसने पहला भी जो मुश्किलात थी या शुरुआती दौर में कितनी ज़्यादा मुश्किल थी ये सब चीज़ थारी नज़रों से गुजरी हैं तम एक तजर्बाकार हैं तमने सब कुछ अपनी अखें देखियो महसूस की है तो आज एक ऐसो स्टेप ले सकें एक ऐसो कदम तम चा सकें कि ये जड़ी प्रॉब्लम है हमारी ये किस तरह दूर हो सके बहुत अच्छा तुमने सवाल किया है यो इस वक्त अगर सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं ते वे हमारा खाना बदोश लोग हैं जड़ा मूवमेंट करें लेकिन जड़ा एक्लेविया स्कूल बनाया जा रहा है उसके बिच इन लोगों वास्ते वो बहुत बड़ो प्रोविजन बैग हो इसके बिच और उसमें जितना रेजिडेंशियल टाइप पेगा उन्होंने बाहर नहीं जाकर पढ़ना उन्होंने उन्हें स्कूलों में पढ़ना उसके वास्ते कोई हमारी स्टेट के बीच कोई 14 या 15 के करीब एक्लेविया स्कूल है जरा वे सैंक्शन हुआ हुआ है थारा प्रोग्राम का जरिए हूँ शायद इकबाल साहब ने भी गुजारिश करूंगा इस तरह भी मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उन स्कूलों वास्ते जो स्टाफ है पूरा स्टाफ सैंक्शन कराने की कोशिश करें क्योंकि इससे पहले जड़ा वे एक्लेविया स्कूल को पूरा स्टाफ ने सैंक्शन किया उनमें सिर्फ हर एक स्कूल में 3 या 4 टीचर्स की पोस्ट सेक्शन की है हालांकि उसके बिच जी टीचिंग फैकल्टी की कोई 14 या 15 तो ज्यादा पोस्ट एक एक्लेविया स्कूल के बिच है तो कई जगह तो इस तो भी ज्यादा भी 25 तक भी है तो हम कोशिश करेंगे कि शाहिद साहब की सरबराही के बिच इन एक्लेविया स्कूलों के बिच भी सैंक्शन हो जाए तो उसमें एक ये हमारा जड़ा खाना बदोश बच्चा है उन्होंने रखियो जा सके दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच भी इस वक्त हर जगह के बीच खास करके बच्चियों वास्ते रेजिडेंशियल स्कूल से उनमें रहन खान पीन को बंदोबस्त है उसमें लेकिन यह स्कीम अजा इन्फेंसी स्टेज पर है अजा पाया तकमील दूर दराज एरिया में नहीं पुजी तो दूसरा इस वक्त हूँ कहूँगो कि खातर ख्वाह जड़ा गुजर हॉस्टल में है ना गुजर हॉस्टल में बच्चियां का भी हैं और लड़का का भी है उनमें हम खाना बदोश बच्चा ना एडजस्ट कर सका लेकिन दिक्कत यह आवे कि जिस वक्त माइग्रेशन हुआ उस वक्त हमने भी बड़ी कोशिश की कि बच्चा रुक जाए उस वक्त हमारी बरादरी का ही लोग कहेंगे कि उस वक्त कहें कि अगर बच्चा ने छोड़ दियो कहेंगे गर्मी में हम नहीं रहता वे कहें कि चिड़ी ने जड़ो वो मैंने बड़ो मशहूर वो उन्हें वो ये फिक्रो याद आवे कि चिड़ी ना कंडा के ऊपर ही मौज आवे ते वे जड़ो माइग्रेशन को यो सिलसिलो है तो कम जान गो उसने वे फोरगो नहीं कर सकता उन्होंने छोड़ नहीं सकता और हमने छड़ाना भी नहीं चाहिए लेकिन हमारा हम सब की मिल गई यह कोशिश है कि
جڑا یہ سیزنل سکول ہے یا مائگریٹری یہ جتنا لوگ ہیں خاطر خواہ سینٹر کھولیا میں، لیکن اس وقت دقت وہی ہے کہ بچہ نہ پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے بچوں مائگریشن آلو ہے یا ات رہن آلو مقامی بچوں ہے، بچہ کا اندر سیٹنگ کیپیسٹی ہے جیڑی وہ بڑی ضروری ہونی چاہیے۔ سیٹنگ کیپیسٹی کس طرح کہ کم از کم جڑو بچوں ہے وہ سویرے اٹھ گیا اگر ایک آدھ گھنٹوں سکول جان سے پہلے بیٹھ جائے تو یا شام بیلا سون تے پہلے ایک دو گھنٹہ بیٹھ کے کتاباں پر دھیان دے تو وہ بچہ نہ عادت پی جائے۔ لیکن اج کل جڑا مائگرینٹ بچہ ہے مائگریشن کرے وہ تو کافی محنتی میں، لیکن وہ بھی کتاب لے کے بیٹھنو بچوں واسطے تھوڑی جی دقت محسوس ہو رہی ہے اس دور میں۔ اس واسطے ہم نے سب نہ مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ نہ کم از کم اگر کوئی گھر میں پڑھے لکھے ہے، اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہے تے شام ویلے بٹھا گئے ایک پراپر طریقہ کا نال کہ ایک گھنٹوں یا دو گھنٹہ بچہ تے کتاب کھول گئے تو پڑھنا شروع کر لے، یہ جڑو ہوم ورک دیتو ہوا انہوں نے دیکھ، اگر بچوں صرف کتاب کا ورکا ہی پرتو رہے گا اس نے عادت پہ جائے گی۔ لیکن دقت یہ ہے کہ اج بڑو نازک دور آ گئے، اج جڑو سمجھو پڑھیا لکھیا ماں باپ بھی ہیں وہ بھی بچوں دار اتنا دھیان نہیں دیتا، وہ بھی شام ویلے موبائل لے گئے ایک سوشل میڈیا پر باپ علیحدہ ماں علیحدہ بھائی علیحدہ بہن علیحدہ وہ بیٹھا ہوئے انہیں چھوٹا بچہ کی طرف دھیان نہیں دیتا جا رہے، وہ ایک جیڑی یا ایک بہت برو ٹرینڈ ہم سیٹ کر رہے، ہم نے اس کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کھانا بدوش کوئی اگر بچہ ہے، آج کل کا دور میں بچہ ہونا چاہیے، ٹیچر کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج کل جڑے جو ہوں سمجھو وہ یہ ہے کہ سرکاری سکولوں میں ہمارا کول بچہ نہیں ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہوں سارا نہ اپیل کروں کہ اگر تم آئیڈینٹیفائی کرو کہ کسی جگہ اگر بچہ ہے تو استاد نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گا کہ وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے اندر اندر ان جگہ میں استاد بہترین ٹیچر انہوں نے پرووائڈ کیا جا سکے۔ اس وقت آر ای ٹی والا بہت سارا ہمارا جو ٹیچرز ہے وہ 3000 کا اوپر سمجھو کئی نے 5 سال کئی نے 6 سال کام کی ہے، اور ہائیلی ٹیلنٹڈ بچہ تھا آر ای ٹی میں بھی۔ تو اگر انہوں نے اتنا کام کیا اس وقت جڑا سیزنل سکول میں یہ بچہ انگیج کیا جائے گا جو تو انہوں نے 10,000 روپیہ دیتو جائے گا، حالانکہ انہوں واسطے بھی کوشش کریں گا کچھ کہ اس میں مزید انہانس ہو سکے، لیکن مختصر یہ ہے کہ بچہ کے اندر پڑھنے کی عادت پانی ہے، اگر وہ محنت کریں گا تو محنت اور تعلیم ہی ایک ایسو ذریعہ ہے کہ جو آدمی کی تقدیر بدل سکے، غربت سے چھٹکارو مل سکے۔ ورنہ اگر کسی نے لکھاں روپیہ بھی دیتا جائے مدد میں، لیکن اگر انہوں کو تعلیم نہیں ہے تو وہ اپنا آپ نے چینج نہیں کر سکتا۔ اگر اپنا آپ نے چینج کرنا، اپنی نسل نے چینج کرنا، اپنا بچہ کا فیوچر نے چینج کرنا، ہمارا کو صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم پر دھیان دیں اور بچوں کے اندر اچھی عادت اچھا اصول قائم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جن بچوں میں ٹھہراؤ رہے ہو انہوں کے اندر اچھی سوچ رہی، اور وہ بچہ جڑا اپنے والدین استاد چھوٹا بڑا کی قدر کرتا رہا انہوں نے الٹیمیٹلی انہوں نے اچھی جگہ پر پہنچا، اپنی منزل مقصود پر پہنچا۔ وہ بچہ جنہوں نے چیٹنگ کی، شارٹ کٹ کی ہو
माँ बाप की नाफरमानी की, पड़ोसियों की नाफरमानी की, उस्तादां की इज्जत नहीं की, वे ज्यादा कुछ हासिल कर नहीं सके। इस वास्ते मेरी गुजारिश है, जितना मैक्सिमम मारो सेट समझो इस वक्त तम नौजवान लोग ही हैं, अगर तम इन चीज़ों पर माशरा में जोर देगा कि ये चीज़ें जड़ी ये माशरा में होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम अपना माशरा ने चेंज कर लेंगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो हम गल करांगा उस पर सारा अमल करें, लेकिन हम चीज अगर रिपीट करता रहांगा, उन्होंने बार बार कहा कि अच्छाइयों की तरफ चलो, तुमने अपने बच्चा ने पढ़ानो, अपने बच्चा ने मुश्किलात देख के फिर भी उसको उजालो करनो। पहला जमाना का भी तो कोई ना ये स्कॉलरशिप में था, ना कोई स्कीम में थी, ना कोई फाइनेंशियल एड में थी। तो आजकल तो अच्छा भला हमारी कोई एनजीओज हैं जो फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। ये किधर गल लंबी ना हो जाए, हूँ क्योंकि एजुकेशन जो हमारा में बच्चियों की एजुकेशन हुई उसको बेसिक वजह की थी कि अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मादरे मेहरबान ना उन्होंने स्कीम की थी कि बच्चियों को जो स्कॉलरशिप है वो डबल कर दितो लड़का ते। तो जिसको बच्ची के स्कूल में लोगों ने माँ बाप ने बच्ची स्कूल में इस वास्ते छोटी कि जी वजीफो मिल जाओ, वे कायदा में दूसरी तीसरी चौथी पंजवीं या छवीं तक पुजी, तो या आठवीं तक पुजी, माँ बाप ने इस वास्ते स्कूल छोड़ी के वजीफो मिलाओ। जिस वक्त 8वीं में वे पूछ गई तो उन्होंने होश संभाल ली। 8वीं के बाद थोड़ी जी दिक्कत आ थी तो माँ बाप ने बच्चे की तालीम जिसको छड़ानी चाहिए, तो बच्चियों ने मेहनत कर गया, हिम्मत कर गया, कोशिश कर गया, तो तालीम हासिल की। तो अज समझो खातर ख्वाह जेड़ी हमारी बच्ची है वे पढ़ी लिखी है, वे काफी अगे गई हैं। तो उसको क्रेडिट बहुत हद तक जो है कि उनको स्कॉलरशिप डबल थो। तो इस तरह हमने काई ना काई अपना बच्चा ना या उम्मीद दे गए कोई फ्यूचर, ये कि थारो फ्यूचर बहुत अच्छो है, वो एक एक्सपेक्टेशन देगा, उन्होंने एक प्रायोरिटी देगा, तो उन्होंने आगे ले आना। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर तुम पॉजिटिव थॉट रखेगा, रोजी अल्लाह को है। हर दौर में लोग कहता रहने था कि ये नौकरी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जिन लोगों ने तालीम हासिल की और वाह कौम जिसको एजुकेशन थी, अगर सिस्टमेटिकली तब चलेगा तब ना अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो अगर हम कंसेशन ही लौटता रहेंगे, कंसेशन हालांकि हमारी बैकवर्डनेस देख के, हमारी मुश्किलात देख के हम ना बहुत सारी रियायत मिलनी चाहिए, लेकिन हम ना इन रियायतों का ऊपर इस्तेमाल करता हुआ हम ना अपना मकाम है जो अपना मकाम हासिल करना बड़ा जरूरी है। जिस जिस जगह पर हमने स्ट्राइक करनी है, हमने जिस कोई अगर नाइंसाफी है उसके खिलाफ हमें पूरी कोशिश करनी है, उसकी जदोजहद करनी है। और मुख्तसर हूँ यही कहूँगा कि हमने मिलकर सिर्फ बच्चा ना जड़ी है सिटिंग कैपेसिटी जड़ी है वह बड़ी जरूरी है। बच्चा ने छोटी छोटी जड़ी तरबियत देनी है वे बड़ी अच्छी है। उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि छोटी छोटी चीजें जिस तरह उन्होंने सफाई की तरफ ध्यान देना, छोटा बड़ा की कदर करनी, अच्छा फिर सेल्फ सर्विस अच्छा तो जी सोशल सर्विस की तरफ देना। माजरत चाहूँ जी जी सर, हमारा दो जड़ा है सवाल मुख्तर मुख्तर रह गए हैं और हमारा सामने बड़ा मैसेज कर रहे हैं कि हमना भी मौका दिता जाए, इस वास्ते थारी गल कथा कलामी माफ जी जी माफी। निगत बाजी तारो कोई सवाल है तम करो और इसके बाद हम ऑडियंस वास्ते सेशन खोलांगा। दो तीन ऑडियंस की लैन की कोशिश करा तांजे तासरात भी आवे। मोहतरम मैं पूछना चाहूँ कि खाना बदोश गुजरा वास्ते बाज़ाबतकारी पॉलिसी कितनी ज़रूरी है और इस सिलसिला में रिजर्वेशन को कोई प्रोविजन मौजूद है, अगर है तो किस तरह इनकी बाज़ाबतकारी हो सकती हाँ इसमें आरडी जड़ा है ना, तो जिस तरह हमारा को इस वक्त जो अपलोड आगा सिलसिला शुरू हुआ,
आरडी हाउसिंग डिपार्टमेंट के बीच प्रोविजन है कि वीकर सेक्शन के वास्ते तमने 8% कोटो देना है। लेकिन मुसीबत यह है कि जिस वक्त की एडवर्टाइजमेंट वह वो हम लोग अप्लाई नहीं करता, खाना बदोश लोगों वास्ते वो तम इसने सेटल कर सका। और दूसरा जिस जिस जगह भी खाना बदोश लोगों ने हमने सेटल करने की कोशिश की उन्होंने वे जगह सबलेट कर दी, चाहे तम या संजमा की कॉलोनी है जेड़ी हाउसिंग कॉलोनी थी, इसकी मिसाल ले लो, या दूसरी जगह में प्रोविजन है लेकिन हम एक तो अप्लाई नहीं करता, दूसरा ये है कि जेड़ा लोग प्लाट ले वे सबलेट कर दे। तो इस तरह का कुछ ऐसा प्रोविजन है, लेकिन इसके ऊपर हम पूरी तरह इसको फायदा नहीं उठा सकता। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत शुक्रिया। इसके बाद जिस तरह कि तमने पता है कि हमारा ऑडियंस भी हमारे नाल जुड़ सकें और अपना तासरात या सवाल रख सकें। मुख्तसर वक्त है हमारे को है, क्योंकि वक्त ना जाता ना पता नहीं लगता और वक्त की कदर कीमत भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हूँ गुजारिश करूंगी जनाब खुदा बख्श ख्याली साहब होराना कि वे अपना तासरात या सवाल जो भी है वो रखें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने बड़ी खुशी हुई जनाब, सब तो पहले क्योंकि वक्त की बड़ी के कमी है। मैं तो यह चाहूँ कि आज अगर अल्लाह पाक को कुछ और मंगे हो तो शायद वो भी मंजूर हो जातो। मेरी इतनी फरियाद है जनाब अगे कि हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा का लास्ट एक ग्राम मलत मेरो ग्राम है और मैं हाई स्कूल में ड्यूटी दे रही हूँ जित 240 बच्चा को इनरोल है और 240 ये 10वीं का बच्चा की 10 पंजे 50 सब्जेक्ट जरा है 50 सब्जेक्ट मतलब हमने पढ़ाना पोए जित मास्टर ग्रेड की एक पोस्ट नहीं है और हेडमास्टर जो है पोस्ट है तो हेडमास्टर है ही नहीं, खाली प्राइमरी स्कूल का हम 6 टीचर काम कर रहे हैं और आज त्याड़ी हूँ 9वीं ते 10वीं क्लास में जाके अथरुओं की छम छम पानी के नाल रुनो कि इसो भी कोई हो सके कि मारी इस कौम ने कोई देख सके आगे अखें देख सके। बहुत बड़ा बड़ा हमारा अफसर लोग बैठा भी है, वे अगर आगे मेरा स्कूल की इंस्पेक्शन करे, मेरो बच्चों जो 6वीं में थो कोविड-19 जो ये बीमारी इसकी वजह तो उसको जो इस वाले स्टेज है वो मुड़ गया पीछा माइनस तीसरी लेवल पर आ गयो है, वो 9वीं में के सिखावे कौन और मास्टर है ही नहीं। हूँ सोच रही हूँ कि हूँ लीडरी करूँ या टीचरी करूँ, हूँ जाके केड़े दफ्तर में जाके दाद फरियाद करूँ कि खुदा के बंदे कुछ कर्म मारे दर भी करो। शुक्र है अल्लाह पाक ने ये अपना इनकलाबी साबित आनिया। एक तो मेरी यह गल नोट की जाए, दूजा जड़ा सीजनल सेंटर की गल हुई, मारा बच्चा टोका में जाके तबाह हो गया। उन सीजनल सेंटर तो बेहतर है कि मारा गांव के अंदर हॉस्टल खोलिया जाए ताकि गरीब बच्चा हॉस्टलों में रह गया, दूजा लोगों को माशरो अपने अंदर पा सके। उफरा बच्चा टोका में चढ़ जाए जनाब, मेरी सर्विस 5 साल हो गई, सीजनल सेंटर नहीं था तो बच्चा ठीक था, आज उफरा जा गए मुड़ गए जिस वेला वापस आवे तो उन्ना पूछनो उन्ना अपनो नाम ही बिछर जाए, बरसात उफरा वे मौज मेला मारे। तो लिहाजा मेरी जनाबों आगे गुजारिश है कि ऐसा स्कूल मेरा जैसा गरीब स्कूल जित कोई रहबरी नहीं, कोई समाज में जिंदो इंसान नहीं है, कोई मर्द ही नहीं है, मतलब मैं मर्द उसने कहूँ जड़ो कौम वास्ते कुछ करे। थारा स्कूल को ना क्या है, थारा स्कूल को ना क्या है जिसमें 250 मेरा बच्चों है? स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल मलत है। अगर जनाब गड्डी लेके आवे हूँ खर्चो दूं नहीं और बा खुदा मैं आज बहुत रुनुआ कि इस कौम ने कौन जगावे को। शेख अब्दुल्ला साहब ने जड़ी शुरुआत की थी, हाजी बुलंद खान वफात पा गया, हम जान किसको ले जा जनाब हूँ तैयार हाँ, सोमवार हूँ डायरेक्टर ऑफिस जाएगा या रिजाइन दूं या मिना मास्टर ग्रेड ना का ना दो टीचर ना दे सके जनाब हूँ समझूंगा कि ना 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 अंधेरा तमने जम्मू आने की लोड़ ना रिजाइन देने की लोड़, शायद इकबाल साहब नाल टेक अप करांगा। दूसरा मास्टर ग्रेड की शायद तमने देखे होगा कि रिसेंटली उन्होंने विजिलेंस क्लियरेंस कर रहे हैं, उसके बीच कोई 700-800 लोग शायद हो सके बनावे 2014 वो जड़ो एक मास्टर ग्रेड प्रमोशन को सिलसिलो
हमने 2014 में किए तो उस तो बाद कुछ ज्यादा नहीं हो पायो, लेकिन कोशिश करांगा कि थारा स्कूल के बिच यो स्टाफ टीचर दे दिता जा सके। जनाब मेरी गुजारिश यह है कि मेरो स्कूल अपनी डायरी में नोट करो और स्टेट में मिना नहीं लगता कि 240 इनरोल में प्राइमरी स्कूल का बच्चा। याद है मेरी गुजारिश है कि 9वीं 10वीं क्लास ही तू चक ले, मारा नेड़े दूजो हायर सेकेंडरी है ना ते दो तम अपना मोबाइल दे दो, टाइम बहुत घट है, हूं थारे नाल मोबाइल पर गल करूंगा। जनाब मेरो नंबर है लिख लियो तम 95 96 95 96 736 736 141। बहुत अच्छो। तारक बरार साहब ने मुबारक दूंगा, कम से कम इनका प्रोग्राम के नाल ये अजाला देंगा। कोई बात नहीं, थारे नाल टेलीफोन पर करके डिटेल में डिस्कस करके थारी या मुश्किलात हल करांगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया सर। हमने उम्मीद है कि जितना भी तारात्मा होएगा वो या जो कुछ तम कर सकेंगे तम जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया खुदा बख्श ख्याली साहब। जी इनके बाद शाहिद साहब हमारे नाल हैं। जी शाहिद साहब, तुम अपना सवाल या तासरात रखो। अस्सलाम वालेकुम, जितना भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स हैं और खासकर हूँ शुक्रगुजार हाँ कि इनकलाबी साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इन्होंने अपना तासरात पेश किया, अपनी गलबात हमने इनकी गलबात सुनने को मौका मिलो। तो रिसेंटली इन्होंने वो एक आर्टिकल भी पढ़े तो सांबा के एक स्कूल के बारे कंटिन्यूसली इनकी सरकारी नौकरी की सबकदोशी के बाद ये लगातार एक्टिविज्म में जुड़े में और बहुत अच्छा काम करने लगा। तो मेरा इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर संग एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह यो प्रोग्राम को थो के इशू ऑफ नोमैडिक गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स तो मैंने लगे हम 4-5 एक स्टूडेंट जड़ा ही था उसने बगैर जड़े बाकी सारा या तो मुलाजमीन लोग हैं या फिर कोई और पेशा संग जुड़िया में तो एक्सपर्ट्स मतलब जिस तरह कोई अगर अखबार के रिलेटेड कोई प्रोग्राम है तो उसमें अखबार का लोग एक्सपर्ट हुए, किसी और प्रोग्राम रेडियो को प्रोग्राम है तो रेडियो का लोग एक्सपर्ट हुए। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स को प्रोग्राम है तो इनके नाल इंटरेक्ट करने को मौका देना चाहिए कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट लोग में या जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ या गुजर हॉस्टल्स का बच्चा ना लौटने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा गुजर हॉस्टल की बहुत खस्ता हालत है। वो खुद गुजर हॉस्टल को ही स्टूडेंट गुजर हॉस्टल रजौरी ते तालीम हासिल की और उस वक्त में गुजर हॉस्टल में जो हूँ 2011 में तो पास आउट हुए और उस वक्त जड़ा वार्डन साहब था आज भी मैंने लगा 2022 में वे अजीब ही हैं। तो जरूरत की 2011 में कौन वार्डन साहब था? मेरे ख्याल में वे उन्होंने रशीद साहब तो मेरे ख्याल में और शायद साहब वार्डन को नाम तो रखा करो, आजकल नहीं, आजकल तो आजम साहब है। वही आजम साहब बिल्कुल। और देखो ना वार्डन को नाम है, टीचर को नाम है, याद रखा करो ना। बहुत अच्छा, तुमने अच्छा किया। इसका पर ये अबरार साहब अगली दफा जो भी प्रोग्राम बैगो उसके बिच जड़ा जिस तरह ये खाना बदोश बच्चा था उन्होंने भी कोशिश करेंगे इन्वॉल्व करनी। जी बिल्कुल सर, इसमें ऐड ऑन करूंगा कि जिस तरह मतलब गुजर हॉस्टल्स का वार्डन्स हैं इनकी एक स्पेशल एक वक्त होना चाहिए, एक मुद्दत होनी लेकिन चाहिए। तमना खुशिया सुनकर खुशी होगी कि रजौरी गुजर हॉस्टल से हमने कुछ केएस अफसर भी पैदा किया और डॉक्टर जरा बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने बिचों एक दो हमारा साथी हैं जरा वे इस सऊदी अरब में रिनाउंड प्रैक्टिशनर्स हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी बच्चा हमारा हॉस्टल में जे हॉस्टल में जा गए उन्होंने ताकि वे इस तरह अपना आप ना आग पानी ते काट दें ताकि वे अपना ग्राम में जा गए एक किस्म की वे मिसाल बन जाए। हालांकि हमारा जमाना का बीच उस वक्त एक यह दिक्कत वह थी कि जिसमें किसी ने किधर कोई जलसो जुलूस करनो किधर बच्चे बंदा काटूगा, चलो जी गुजर हॉस्टल का बच्चा बीच ले आओ, थोड़ा जा वर्दी चेंज कर गए। तो इन चीजों को भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया थारो। जी बहुत शुक्रिया सर। सर बहुत बहुत असल में एक गल करना चाहूँ तो वक्त की किल्लत है, लेकिन वो यह गल भी कहना ना चाहूँ कि दसो दसो। हमारा जड़ा
ہم جتنا بھی اسٹوڈنٹس ہیں جڑا یونیورسٹیز یا کالجز تک پہنچے ہیں اسپیشلی جڑا پروفیشنل کالجز میں بچہ جیں یا پھر جڑا یونیورسٹی میں جیں 95% جڑا اسٹوڈنٹ جیں وہ ریزرویشن کو سہارو لے گئے جیں لیکن اج جسلے ہمارا جڑا رائٹس ہیں ان پر ایک ڈاکو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان قریب میں بھی ہمارا جڑا رائٹس ہیں وہ چھین لیا جائیں یا ان میں کچھ ان ڈیزرونگ کمیونٹیز جڑی ہیں انہوں نے ایڈ آن کرنے کو جو سلسلہ ہے شروع ہونا لو ہے لیکن اس کے باوجود ہماری جتنے بھی پولیٹیکل کلاس ہیں اسپیشلی جڑی پولیٹیکل فیملیز ہیں کچھ ایلیٹس ہیں کمیونٹی کا انہوں نے بالکل خاموشی برتی ہوئی ہے جس وقت الیکشن کو وقت آوے وہ گجر بن جائیں اور ہماری گجر کمیونٹی خطرہ میں آ جائے اور جسلا الیکشن ختم ہو جائیں وہ ایک سیکولر نظریہ اپنا لیں اور بالکل کمیونٹی نے بھول نہیں جائیں نہیں کہ نہیں ان نہیں کی کوئی حیثیت نہیں حقیقت کلامی ہے اس کا بھی کیوں کہوں گو کہ ایسی گل نہیں ہے کچھ گل اس طرح ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر ڈسکس نہیں کی جاتی جس طرح اگر میں میتھ کو سوال سمجھنا ہے تو وہ میتھ کا ٹیچر کو ہی جا کر سمجھ سکوں گا اگر میتھ کو سوال میں سمجھنا ہے تو ہوں جا گئے اردو کا ٹیچر کو سمجھ نہیں سکتو ہوں اس پروگرام کا نال وساست کا نال یا انشور کروں گا کہ انشاءاللہ ہر کوئی جس طرح تم نے یہ فکر ظاہر کی ہے یہ ہے لیکن ہم نے اللہ کی ذات پر وہ رکھنا چاہیے اعتبار انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گو اور ایسی چیز جڑی ہے نا وہ اگر ہم سارا پروٹیسٹ بھی کر لیں تو وہ اتنا بڑو فرق نہیں پیتو اس نے بڑا سسٹمیٹیکل طریقہ نال ہینڈل کرنا پہ اس میں جس طرح گوجری میں ہم کئی دفعہ کہا کہ وہ ککڑ چونڈ کرنا وہ نہیں کرنا چاہیے ہم نا خاموشی کے نال جس وقت بھی کدھر تھوڑا جو کوئی آرام نال بیسا ہم اس طرح کو کوئی چیز کر لیا جس طرح وہ کہیں گے انگش کرنا وہ پھر تڑفن لگ جائے تو اس واسطے اللہ کی ذات پر تم ایمان رکھو اللہ بہتر کرے گو اور جڑا اپروپریٹ بندہ ہے اپروپریٹ جگہ پر شاید ہو سکے گو انہوں نے کچھ کیوں ہوا گو یا کہتا رہے گا تم نوجوان نسل نہ صرف ہوں یا کہوں گا کہ تم تعلیم کی طرف دھیان دو باقی چھوڑو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا چلو شکریہ سر بہت بہت جی 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 بہت شکریہ سر اور شاہد دیور صاحب بالکل میں نے لگا کہ متفق ہوئیں گا ان تھاری نکالنا اور ان کو جواب نہ مل گیا ہوئے گا ان کے بعد ہوں درخواست کروں گی جناب نسیم گلاب گڑی صاحب آنا کہ بھی اپنا سوال رکھیں یا تاثرات رکھیں جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جناب کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اج بڑا عرصہ دے بعد تھارے نال ملاقات ہوئی کہ بڑو عرصہ کٹھو بھی گزارے ہو ہمارا ایس ڈی ایم اور بھی رہا تے میرا خیال تقریباً ہے میں سنیا لیکن وہ جی 11-12 تھوڑی سالوں نیٹ سے ورک کی بعد شاید گل پرابلم ہے بات ہو میری رہی آواز آ رہی ہے تم ہے بالکل آ رہی ہے تم کرو جی تے یار جتنے بھی اس پر ہوئی گل بات جی سر ہیلو تھاری آواز جی سر تھاری آواز نہیں آ رہی نسیم گلاب گڑی سر تھاری آواز نہیں آ رہی جی سر کٹ آ رہی ہے جی تھوڑا سجے کبے ہوئیں گا تو تھارو نیٹ ورک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سر تم لیو کر کے پھر جوائن کرو اتنی دیر ہم اپنا اگلا سامعین کی طرف چلائیں گا یہ ہمارے نال ہیں اسپیک اپ صاحب ایشو صاحب ان کو نام کچھ سمجھ نہیں آئے جی سر تم اپنا سوال رکھو السلام علیکم میرا نام اشتیاق احمد بسوال ہے اور میرا تعلق تحصیل اوڑیا نال ہے میرے جڑا سوالات ہے اس پر میں ٹاپک دیکھیو کہ نومیڈک جڑا بچہ ہے کی پرابلم ہے انہوں نے سب سے بڑی پرابلم یہ دیکھی کہ مارا گراں اسپیشل اپنا گراں ہی گل کروں کہ مارا گراں مطلب جو ٹیچر اس ٹائم لگا تھا بہت ٹائم پہلا 10-20 سال پہلا ہو گیا وہ لگا ہوا تھا چاہے وہ آر ای ٹی لگا تھا چاہے وہ پرماننٹ لگا تھا جنرل لائن ٹیچر لگا تھا وہ اسی طرح امپلائڈ ہیں اتنا ہی ان کی پوسٹنگ اتنا ہے وہ ہوں اس کو ہم اسی طرح ایڈجسٹ ہو گیا ہمیں چاہے وہ اسکول جائیں یا نہ جائیں اس کا لوگ ہی مجبور ہوئیں کہ بھائی نہ کی سکاں یہ فلانا ہو مانگو یہ چاچو لگا لو
کہ فلانا ٹیچر ہے، وہ ان کی شکایت بھی آئے کہ درج نہیں کر سکتا. ٹرانسفر بالکل ٹیچرنگ نہیں ہوتی، اور ٹرانسفر نہیں آتی تو جو بندہ ہے ایکسلنسی بھی نہیں آتی. یہ ایک مین بیک ڈراپ ہے کہ جو لوکل ٹیچر ہے، لوکل ہمارا اپنی کمیونٹی کا وہی ہوتا ہے امپلائڈ، اس کی وجہ تو مطلب بچہ جو ہے بہت زیادہ سفر کرنے لگا ہوا. تم نے اچھا سوال کیو، لیکن جڑی RET کی ہے اس کے بھی چلا کہ ہم نے اس وقت ٹرانسفر پالیسی میں کیو تو کہ 5 سال کے بعد انہوں نے ٹرانسفر کیو جائے، لیکن وہ جو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم نے آپس میں ایک دوجا کو لحاظ پالنا یا اپنا بچوں کو فیوچر تکنا. اگر کوئی ٹیچر اگر پڑھا تو نہیں ہے تو اگر اس کو ہم لحاظ رکھاں گا تو ہم اپنا بچہ کا سمجھو اس کو فیوچر نہ ختم کر رہے ہیں، اپنا بچہ نہ زہر دے رہے ہیں. اس واسطے کم از کم آدمی نا اپنا اندر تو اتنا دم پیدا کرو کہ صحیح نہ صحیح کو، غلط نہ غلط کو. اور اگر ہم وہ بابا صاحب امبیڈکر نے کانسٹیٹیوشن لکھے تو انہوں نے کیا تو کہ تم ریڈ رائٹ اینڈ ریٹیٹ، اگر تھارا نال کوئی زیادتی کرا لگو تم نہ اس کو ایک مہذب طریقہ کا نال اس کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. انہوں نے گزارش کرنی چاہیے یہ بچہ ہے جس تھارا بچوں کو آپس فیوچر ہے اس کا نال دے وہ سمجھوتو کیوں نہیں نہ جا سکتا. اگر دیکھو نا تھارو پڑھائی ٹیچر ہے اور اگر وہ پڑھان نہیں لگو تو تم نے اس کے خلاف اپروپریٹ جگہ کہنا چاہیے. لیکن وہ اساتذہ اکرام ہے انہوں نال ہوں گزارش کروں گا کہ میں دیکھا ہے کہ وہ ٹیچر جنہوں نے سکولوں میں پڑھایو نہیں ہے دوجا کا بچوں کی زندگی تباہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہوں کا بچوں کی بھی زندگی تباہ کی. وہ ٹیچر جنہوں نے محنت کی دوجا کا بچہ نہ پڑھایو، اچھی تعلیم دیتی، اللہ تعالیٰ نے انہوں کا بچوں کی لائف ہی چینج کر دیتی. تو جنرل ہم اساتذہ اکرام ہے جڑا انہوں نے گزارش کریں گا کہ وہ اس وقت ہم دیکھیں گا کہ آج کل کا دور میں نوکری ملنی بڑی مشکل ہے، اور جو اساتذہ اکرام ہے جڑا انہوں کو بہت بڑو ایک منصب ہے، اس منصب کو خیال رکھتا میں ہمنا آن والی نسل نا وہ دھیان رکھنا چاہیے. تم نے بڑو اچھو یہ سوال اٹھائے اور ہوں کوشش کروں گا کہ تم اپنا موبائل بھی دیں گا جڑو اس کو زیڈیو گا میرا خیال ہے وہ بھی ہماری کمیونٹی کو ہونا چاہیے تو اس نے تم رجوع کر سکے. اگر کوئی دقت آوے تو خیر سی او بارہمولہ کچھ دیر پہلے مارو اپنا پونچھ کا تھا تو یا سی او کپواڑا ہے اس وقت، ہی بلانگس ٹو پونچھ. فانی صاحب ہے انہوں کو بھی ہم کو آ سکا. تھارا سکول ہے جڑو تم اپنا سکول کیڑو تھارو ذرا اس کو نام لکھا دیو. سر ان جنرل مارو گورنمنٹ ہائی سکول گوالن ہے سر. گورنمنٹ ہائی سکول گوالن. چلو اس کی بھی گل کریں گا ہم. مور تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ از دیٹ کہ جو ٹیچر ہیں انہوں نے ایک کلچر بنا ہوا ہے ریزائڈنگ ان نیئر بائی ٹاؤن، دے آر سینڈنگ دیئر چلڈرنس ٹو. کوئی بات نہیں اس کو تم ایک اپنا موبائل نمبر دے دیو تھر نال پروگرام تے بعد ڈیٹیل نال گل کریں گا اور سٹاف پرووائڈ کراواں گا. سر ہوں نمبر سینڈ کر چھوڑوں جی لکھا چھوڑوں جی لکھا دیو تو جلدی ہے اچھو ہے لیکن جلدی. جی سر 95414 95414 50166 50166. 166. کوئی گل نہیں انشاءاللہ تھارا یہ کوشش کریں گا کہ اس کا ٹرانسپیرنسی آوے اور بچہ نہ پڑھاؤں. ایک چیز چاہوں گا سر، یونیورسٹی میں پڑھوں میرے نال مطلب کیا اور تھا یونیورسٹی جی میں دو بچی تھی مطلب فیمیل تھی they had to left their because of their marriage. Early marriage in Gujar and Bakarwal is a curse on the education. تھاری آواز تھوڑی ڈسٹرب ہے جی تم تھوڑا سجے کبے ہوئیں گے آگے پیچھے ہوئیں گے تو شاید بہتر ہو جائے گی. جی میں ہوں جو کہوں تو کہ جڑی ارلی میرج ہو جائے گجر بکروال میں یہ بھی ایک بچہ ہی جو اسٹوڈنٹ کی لائف ہے اس میں ایک ہرڈل ہے. جس میری کلاس میں دو بچی تھی دو فیمیل تھی اور ایک جو دونوں کی کلاس جو اسٹڈی انٹرپٹ ہوگی بیکاز ان کی میرج ہوگی. So this must also be stopped until and unless our education is completed.
ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾ ਜਿਹੜੀ हमारी सिविल सोसाइटी है उसने जरा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और तालीम मुकम्मल हुआ तो फिर ही कोशिश करनी चाहिए उससे वक्त हुआ जी जी सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिता और मैंने उम्मीद है कि बाद में भी जिहड़ी तारी गलबात होएंगी तो इनका काफ़ी मसला जड़ा है वे सॉल्व होएगा। और स्पीकर साहब ना एक इल्तमास है कि अपना नाम जड़ो है वो अपना यूज़ करें तम क्यों जे नाम पहचान हुए। बहुत शुक्रिया। इनके बाद हमारे नाल नसीम गुलाब गड़ी साहब हैं जिनकी पहले आवाज़ ठीक नहीं थी आ रही। जी सर, क्या मौजूद हैं? जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, जी साहब। जी 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 ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋ ਕਿ जनरल लाइन ਤੇ हमारा ਜਿਹੜਾ मोबाइल है खैर मसला मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिस तरह ख्याली साहब को मैं सुनियो मैंने खुद हैरत हुआ इसमें कि यही हालात हमारे इलाका में हम इस इलाका में कर रहे हैं कि ये स्टाफ की हर जगह मजबूरी है इसमें ये सब ने हम खुद गुजरा इसमें खैर कहना जो कुछ तो टाइम बड़ो घट है इतना भी काफी है कि इनकलाबी साहब नाल आज इस वसात नाल थोड़ी मुलाकात हो गई और किसो यू लम्हो है कि मोबाइल चूल्हा ना जो सिरा ते खत्म की होगी हुन वे बना लिया किड़ा अपना सीजनल सेंटर वे बेचारा कुछ महीनों वास्ते जाए फिर आगे फिर बेकार हो जाए अगर उन्हें भी एंगेज करने जाए या इसना बाबदाश्ता तौर पर उन्हें रखियो जाए तो मेरा ख्याल में बड़ो अच्छो रहेगा और टीचर्स पेरेंट्स जी मीटिंग का बारा में तुमने कहो तो हूँ ऑलरेडी इसमें पहले दे जिस वक्त हूँ उस्ताद तो अल्हम्दुलिल्लाह के आज हूँ उससे फारूक हो गयो ते मैं आज भी मारो एक प्रोग्राम था मैं उसमें भी यही गुजारिश की थी एक वो पब्लिक दरबार था मारो जमशनान में ते टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग जी है तो ये बहुत जरूरी है और इसमें साल का आखिर प्रोग्राम करूँ तो टीचर्स पेरेंट्स मीट ते चिल्ड्रन कंपटीशन ये चीज जी अगर लेकर चलना तो हम जरूर इंशाल्लाह आगे बढ़ सका हाँ हमने इन सिराद पोल छोड़ी मॉरल एजुकेशन हमारी खत्म हो गई है हम की तवक्को रख सकते हैं इस वक्त जी जी बहुत अच्छा जनाब ते वक्त बड़ो घट है हम इसकी कदर करांगा तो इजाजत चाहूंगा अल्लाह हाफिज शुक्रिया जी, जी, बहुत शुक्रिया नसीम गुलाबगढ़ी साहब। तम तकरीबन आएँ और हमारा पैनल में सवाल जवाब भी करें और अपना ख्यालात भी रखें। हम मशकूर हैं थारा और इसके नाल ही हमारो प्रोग्राम होने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हुए। जी, जी। ते वो उसके बाद उन मेरे ख्याल में शुक्रिया को वक्त आ चुक्यो है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनकलाबी साहब का कि वे उन्होंने अपना वक्त दितो अपनो कीमती और सर हम चाहांगा कि लास्ट में आखिर में हमारा प्रोग्राम के मुतालिक या हमारा सामीन नो कुछ मैसेज देना चाहेंगा तो जरूर प्लीज। पहले तो हूँ बहुत बड़ो शुक्रगुजार है कि तुमने एक जिस तरह जो प्रोग्राम शुरू किए जो हूँ कहूँगा कि इस तरह है जिस तरह एक हर जगह अंधेरो वह अंधेरा में एक दूर तारो चमकतो नजर आवे तो थारा प्रोग्राम थी मिन्नवा एक किरण नजर आई है ते इस प्रोग्राम ना थोड़ा जो और मॉडरेट बनाने वास्ते हूँ या कहूँगा कि जिस तरह ये आज ये मुख्तलिफ एरिया से इशू आ रहे हैं कि हमारी ये दिक्कतें ये इस तरह अगर आ जाए उन्होंने नोट कर गए उन्होंने ऊपर एक प्रॉपर वे का नाल हम एक पेपर तैयार कर गए पर्टिकुलर फोरम तक पहुंचा देगा और मिन्ना उम्मीद है कि ये इनकी जड़ी मुश्किलात होंगी ये इस तरह की जड़ी दिक्कत है इन्होंने रिड्रेस की हो जा सके तो उसके ऊपर भी हम ना तारक इब्रार साहब ने कहा कि आइंदा वास्ते भी इसका ऊपर भी थोड़ा जो रखें कि एक हम फार्मली एक बना गया कि जो प्रोग्राम वो फलानी जगह या प्रॉब्लम है उसका पर एड्रेस किया जा सका और इस थारा प्रोग्राम के नाल हूँ या कहूँगा कि जिस तरह आज ये खुदाबा ख्याली साहब ने उतो अपनी परेशानी दसी है तो उन्होंने जम्मू पहुंचता पता नहीं कितना टाइम लगनो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी तो इस प्रोग्राम की विसासत के नाल
انہاں کی جڑی مشکلات ہے بہت جلد کوشش کراں کہ حل ہو جائے، تو اسی طرح حل کیجیے. تو آئندہ واسطے بھی ہوں کہوں گا کہ بہت تم سارا لوگ جو نوجوان ہیں ینگ ہیں، تم یہ ایک کمیونٹی واسطے بہت اچھو رول ادا کر رہے ہیں. اور اسی طرح جس وقت تم دیکھیں گے کہ کشمیری پنڈت کی مثال لے لو، انہوں کو جو ہے کہ وہ دنیا کا ہر حصہ میں، لیکن انہوں کو یہ ہے کہ اگر وہ 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کی سمجھو 11 یا 12 یونین بنائی جائیں گی. انہوں نے وہ کیوں کہ وہ ہر ایک چاہے ہر ایک نے علیحدہ اپنی ایک دوسرا کی صلاح کا نال ڈفرینٹ سٹیج بنایا میں یونین میں جس کا نال وہ آواز اٹھاتا رہے. انہوں تے لے گا ہمنا کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی زیادتی ہمارا نال ہو رہی ہیں یا ہمنا جو مشکلات ہیں تو چھوٹے چھوٹے کارروائی کر گئے، چھوٹی چھوٹی یونین بنا گئے آواز ریز کرنی چاہیے. الٹیمیٹلی جو کاغذ ہے نا جس ٹیبل پر چلے جاؤ اس کو ڈسپوزل کدھر نہ کدھر کوئی نہ کوئی کرے گا. اس کی مثال میں تو ہم نے دسی کہ 2013 تے ایک کاغذ چکر لا رہے تھے تو الٹیمیٹلی 2019 جس کو میرے ہاتھے چڑھے اس کو ہم نے ایک ڈسپوزل کر دیتا، اور اس ڈسپوزل کی وجہ سے اس وقت کشمیر یونیورسٹی یا آئی یو ایس ٹی یونیورسٹی یا جموں یونیورسٹی کے بیچ وہ ریزرویشن امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس سے نال طارق ابرار صاحب اور ان کی پوری ٹیم ہے جڑی نوجوان لوگ ہیں ان سب کو بہت بہت شکریہ ادا کروں، اور امید کروں گا کہ آئندہ بھی کوئی ایشو ہے وہ تو موقع دیں گا. شکریہ بہت بہت. جی بہت شکریہ سر. خدا تمنا تھرے جتنے بھی نیک کاوش ہیں ان میں کامیاب کرے اور تمنا صحت دے کہ ہم مزید تھری تے فیضیاب ہو سکا. اور ہمیں امید ہے کہ اگے بھی اس طرح کا پروگرام ہوتا رہے گا اور تم شامل بھی رہیں گا ہمارے نال، اور اس طرح کا مسئلہ مسائل سامنے جڑا آئیں گا. اصل میں ہمارا مقصد بھی وہی ہے کہ ہمارا معاشرہ کی اصلاح ہوئے اور مسائل جڑا ہے وہ سامنے آئیں اور پھر انہوں نے حل کرنے کی سوچی جائے. بہت شکریہ جی آج ہمارے نال تھا. اپنا سامعین اور ٹیم کو بھی شکریہ ادا کروں گی، اور باضابطہ طور پر آج شکریہ ادا کریں گا ہمارا بہت ہی معزز ٹیم ممبر الطاف نظامی صاحب. جی بہت شکریہ میم. آج ہمارا پروگرام کی یعنی کہ طارق ابرار آفیشیل اس پیج کی زینت بنیا مہمان خصوصی چودھری رشید اعظم انقلابی صاحب جڑا کہ سابقہ اسپیشل سیکریٹری محکمہ اعلیٰ تعلیم جموں کشمیر کا. آج کا پروگرام وہ موضوع جڑو تو وہ خانہ بدوش گجر بکروال بچوں کا تعلیمی مسائل تو، اور باضابطہ تحریک شکرانہ پیش کرنے پہلا ہوں عرض کرتا چلوں کہ ایک دور تھو کہ چودھری اعظم انقلابی صاحب کے نال لوکاں کی امید وابستہ تھی چونکہ وہ اس وقت فرض منصبی جس طرح نبھا رہا تھا اور جس طرح انہوں نے کچھ نوی جہتاں کے تحت کم کیو وہ آج بھی یاد کی جا رہی ہیں. اور ہن اج موجودہ دور میں جس وقت بیسیکلی جس وقت دیکھو جائے جڑا آدمی ریٹائر ہو جائے وہ ان چیزوں سے پھر دور ہو جائے. مگر رشید اعظم انقلابی صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آج بھی پین کاغذ کو سہارو لے گئے اس دبی کچلی قوم کی تعلیمی سدھار واسطے سماجی خدمات کا طور پر وہ اپنا کار میں نمایاں جڑائیں وہ انجام دے رہے ہیں. اور یقیناً اس کی پہنچ جڑی ہے وہ بہت اوپر تک ہے چونکہ جڑی زبان کو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ زبان انٹرنیشنل لیول کی زبان ہے. وہ انگریزی میں لکھی اور ان کا آرٹیکل بڑی اخبارات میں بڑی نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر ایون اسٹیٹ لیول پر جڑی بڑی اخبارات ہیں ان میں، اور ان کا موضوعات جڑا بھی وہ بڑا اچھوتا قسم کا بھی بالخصوص ہماری جڑی تعلیمی پسماندگی ہے اس کی جڑی ہے نمائش کریں. اور دیکھن میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے اوپر جڑا حکام بالا ہیں وہ اس چیز کو نوٹس لیں. آج بھی ہمارے نال جڑیا ہمارا پروگرام کی زینت بنیا اور انہوں نے بہترین طور پر تمام سوالات کا بہترین مدلل مفصل جواب نوازیو اور اپنی آرا اپنی تجاویز اپنی بہترین طور پر ہوں کہہ سکوں کہ انہوں نے اس موضوع نہ سمیٹو ہے. آج کا اس موضوع تو جڑو ایک گل پھر مڑ گئے وہی رہ جائے کہ جڑو تعلیمی نظام بالخصوص ہمارا قبائل کو ہے یا ہماری قوم کو ہے وہ اجو میں جو وہ توں ہے اس میں
कुछ एक्सेप्शनल केसेस ना छोड़ गए हम अगर जुमला तौर पर देखा तो तालीमी निज़ाम अजूमी खासी चीज़ां दरकार है। तो इस तौर पर हूँ उनको खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँ कि वे इस वक़्त 10:15 हो रहे हैं रात का, वे 8 बजे तो लेके हमारे नाल जुड़े हुए हैं और या जेह्ड़ी है इस तो तुम अंदाज़ो कर सकें कि उनकी जेह्ड़ी सोच है माशरा के ताईं अपनी कौम कबीला के ताईं जेह्ड़ी फ़िक्रमंदी है, वह कितनी हसास है और वे कितना इस चीज़ ना सीरियसली लेके चल रहे हैं और फिर वे में क्यों ना जित तारिक अबरार जैसा नौजवान, निखत चौधरी जैसा एजुकेशनिस्ट और नसीम साहिबा जैसा लोग और खादिम ख़याली जैसा शायर, नसीम गुलाबगढ़ी साहब जैसा शायर, शाज़िया मैम जैसा रफ़ाक़ाए कार या इस तरह का एक्टिव लोग जे जुड़े हुआ भी मजरू साहब जैसा और जितना भी हमारा इतना शुरका हैं ते ज़िमनन गल या है रशीद आज़म इनकलाबी साहब नवीं या गुज़ारिश रहेगी कि सब जो ज़्यादा इस वक़्त अगर हमारी कौम ना ज़रूरत है व एजुकेशनिस्ट एकेडमिशियंस की ज़रूरत है। अगर जित किधर भी तमना तारक साहब नवी गुज़ारिश कि अगर इस तरह का लोग लभें, उन्हां कोलों कम लेने की ज़रूरत है। क्योंकि इनफरादी तौर पर कम करन को कोई मकसद नहीं जिच थोड़ी जुमला तौर पर उसको कौम ना मुफाद ना मिले, तो तालीम को मयार हमारो नहीं सुधर सकतो, जिच थोड़ी हम उसमें जुमला तौर पर और इज्तिमाई तौर पर काबिज तक कोशिश नहीं कर सकते। तम सारा इस प्रोग्राम की ज़ीनत बणिया तम इनफरादी ते इज्तिमाई तौर पर ऊं थारा सारां को शुक्रिया अदा करूं और मिन्ना उम्मीद है कि आइंदा भी तम तारिक अबरार ऑफिशियल पेज दे नाल इसी तरह जुड़े रहेंगा और तमनी जेड़ी राय दी है कि महाना एक अवामी मसाइल पर मबनी एक प्रोग्राम कियो जागो बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर हमारी जेड़ी मॉडरेटर्स की टीम है मुंतजमीन इस पेज का वे बिल्कुल इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे और आइंदा इस चीज के ऊपर भी काम देगो नहीं कहना चाहूँ कि तुम आते हो तो कांटे भी भले लगते हैं शाखों पर तुम आते हो तो कांटे भी भले लगते हैं शाखों पर तुम्हारे बाद तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो तमनी हमारा प्रोग्राम न जेबो जिन्नत दी और तमनी तमाम इस मौजूआत के तई जड़ा जुड़े हुआ गर्ज गायत थी उन दियो हमना आगाह कियो इस वास्ते हूँ ते मेरी सारी टीम तारिक अबरार ऑफिशियल पेज थारो सद एहतराम के नाल शुक्रिया अदा करे ते थारो हम बालिहाना शुक्रिया अदा करा अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब आवाज जी कट रही तारिक भाई है साहब आवाज नहीं आती। जी जी इसके नाल ही क्योंकि वक्त खत्म हो गया है और तारिक भाई भी ओवरऑल सारा को शुक्रिया अदा करना चाहे था कि जितना भी हमारे नाल मौजूद सामीन जुड़े हुआ था और हमारी मेहमान शख्सियत और जितना भी लोग हम थारा सारा का मशकूर हाँ हमने दियो इजाजत अगला हफ्ता तक जिस वक्त हम एक नवी शख्सियत नाल एक नमो प्रोग्राम लेके आवांगा रब रखो खुदा हाफिज।